ہے میری السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ سے ضیاء بھائی ایک ریفرنس ڈھونڈ مل نہیں رہا تھا. وہ آپ کو پتا نا مرزا حقلاتا تھا، رے نہیں کہہ سکتا تھا. پرنالے کو پنالا بولتا تھا. ہاں وہ کون سا یہ ریفرنس؟ پوری نسل ان کی نہیں بول سکتی سیرت ڈاکٹر صاحب. المہدی کا حوالہ ہے، مل جائے گا حافظ اپنا سیرت المہدی کا. ڈاکٹر صاحب. میں کہتے ہیں تو ہاں میں کون دعاؤں سا ہو کے تو کہاں ہے؟ نکال دیتا ہوں. نکلنا پڑے گا، دوبارہ چیک کرنا پڑے گا. میں چیک کر کے پھر بتا دیتا ہوں 2-4 منٹ تک. میں آتا ہوں پھر. ہاں جی ضیاء بھائی کو تو پتا ہوگا اس یہ وقت سیرت بھی. المہدی کا ابھی پچھلے دنوں پڑھا زبانی تھا، بھی لیکن یاد ہے روایت لیکن نمبر اتنا ذہن پتہ میں نہیں. سیرت المہدی کا ہے. آپ کو یاد بلکہ نہیں میں ہے ضیاء بھائی؟ ایک منٹ دیں مجھے، زبانی یاد نہیں ہے، میں 1 منٹ میں نکالتا ہوں. ہاں آپ نکال لیں ذرا. ڈاکٹر صاحب جی اس جی. کی میں کہہ رہا ہوں زندہ مثال تو وہ جو فیضہ بی بی کی نہیں ہے آڈیو، وہ جیسے اس میں بات کرتی ہے میرا حال مرزا بھی اسی طرح بات کرتا نہ ہے. نہ نہ فائزہ بی بی تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ سارے ہی میرا حال تھوڑا تھوڑا کلاتے ہیں. یہ وہ جو ان کا وہ پہلا خلیفہ تھا، وہ دوسرا، وہ بھی اسی طرح بات کرتا تھا. ہاں وہ حکیم نورہ مطلب اتنا نہیں تھا جتنا مرزا قادیانی تھا. مرزا قادیانی تو بول ہی نہیں سکتا تھا. اس میں دو پرابلم تھی. ایک تو وہ اس کا لہجہ بڑا ٹھیٹھ پنجابی تھا کیونکہ ان پڑھ جاہل تھا نا. تو استادوں نے بہت کوشش کی، پڑھ نہیں سکا. پھر وہ رے کہہ ہی نہیں سکتا تھا. قرآن پاک اس نے نہ پڑھا تھا نہ اسے پڑھنا آتا تھا. تو اس میں بڑی وہ کمال کی خبیث چیز تھی مرزا قادیانی. 336 نمبر روایت ہے جی سیرت المہدی. سیرت المہدی ہے، روایت نمبر 336 ہے ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کوئی کہہ رہا تھا کہ جی اسے سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے پیر صاحب؟ الحمد السلام للہ. علیکم حضور علیہ شان. تمام بھائی خیریت سے ہیں کہ نعیم امان بھائی. اچھا سید صاحب، یہ جو ہے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ سے ضرور ہے جی تو تھوڑی سی بات میں کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کبھی بروڈ پہ وہاں ہمارے جو حضرت علی صاحب ہیں، مولا علی، جی جی. وہاں وہ کسی قادیانی نے کچھ بدتمیزی کی تھی آپ کے ساتھ، یاد ہے؟ ہاں ہاں وہ جو ایک ہے وہ عجیب وہ سا طلعت آدمی. جاہل. جی جی وہی وہی. ہاں وہ طلعت جی تھا نا میرے خیال میں. ہاں جی وہی تھا. ہاں طلعت. تو اس نے بدتمیزی کی. اس بدتمیزی کو لے کر کچھ ساتھی ہمارے وہ جی کافی ناراض ہیں کہ یہ عامر نذیر کے بروڈ پہ ہوا اور وہ سید صاحب کو یہ کہا گیا. جی میں بھی آ گیا ہوں پیر صاحب، اسی لیے بات ہو رہی ہے، اس لیے اوپر آ گیا ہوں، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی نہیں صاحب پیر صاحب وہ عرض ہے جی کہ ٹھیک ہے اس نے کی، اور مطلب اس میں نذیر صاحب تو وہاں پر میرے خیال موجود نہیں تھے، وہ ہم کہہ گئے دونوں نہیں تھے. تھے شاہ صاحب، ہم دونوں نہیں تھے. وہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تو تھا. کچھ آپ کا نام لے کے نا بندے 20 ہمیں نا بلیک میل تنگ کرنے ہیں، صرف آپ کا نام لے کے. اچھا یا پیر دیکھیں صاحب میں آپ کو کہہ بتاتے دوں ہیں. گا، دیکھیں میں جو ہے نا انہیں کلیریفائی کر دوں گا، لیکن وہ اس دن انہوں نے اس کو روکا نہیں. تو اس کی وجہ تھی کہ وہ جو عامر بھائی ہیں وہ کہہ کر گئے تھے کہ ان کا سگنل آف ہے. اور میرے خیال علی جو وہ تو تھے تھے ہی نہیں نا، وہ تو وہ تھے ہی نہیں. بات ہاں تھے ہی نہیں، ہم بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہم 2 بندے نہیں تھے. بعد میں نا اپنا بابر مہر بھائی نے ہمیں ریکارڈنگ دوبارہ سنائی تھی نا، اس وجہ سے کہ یہ کیا کیا بات ہوئی ہے. ارے یہ تو علی کچھ بھائی بندوں بات نے کر یہ رہے ہیں.
जी जी मैं कर अली भाई थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिए ना भाई। चलिए शाह साहब आप करें, आपका नबी साहब। बात यह है कि वहाँ उस वक्त जो है आमिर नजीर साहब बिल्कुल था ही नहीं। नहीं वो नहीं थे, वो कह कर गए थे। हाँ, हाँ तो मुझे याद है। अली साहब तो थे लेकिन वो कहीं मसरूफ हो गए थे। मैं मौजूद था और मैं भी बाद में आया थोड़ा। और दूसरा ये है कि मलिक साहब, मलिक कैसर साहब थे, आप थे, तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की। आप सबके हाथ बांधे हुए थे। हाँ तो जी, कोई नहीं कुछ वो नहीं। है ही ऐसे आदमी। जी जी। मतलब अब बाद में मैंने आया और मैंने अली साहब को कहा भी कि भाई कम से कम किसी को बना के तो जाते, ताकि इस कमीने को जो है वो कुछ उतारते या कुछ करते इसके साथ। तो उन्होंने भी माजरत की कि हाँ मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आमिर नज़ीर साहब कहीं बाद में आए तो ये बात चला कि इस तरह सा हुआ था। तो आमिर नज़ीर साहब ने कहा किसी ने रिकॉर्डिंग की है तो वो सुना दीजिए क्या कहा है मलिक ने। ये जब रिकॉर्डिंग सुनी गई तो जाहिर बात है उस पर तबसरा भी होता है। तो हल्की फुल्की बात हुई, इसको लेकर ये कह रहे हैं कि आमिर नज़ीर साहब की वजह से गालियां पड़ी हैं, ये है, काफ़ी तैश में आ गए हैं। उनकी तस्वीर लगा के गालियां भी दी जा रही हैं। नहीं नहीं मैं तो उसको मेरा जो है ये ना, ख्याल कौन था है कि अगर दो चार ये? कलमात आप उनको कहेंगे शायद हमारी बात तो उनको समझ में नहीं आई। नहीं 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 मैं जरूर कहूँगा। बात ये है तो आपका नाम लेके मुहाफिज बात कर रहा था, तो एक ये अवान साहब बैठे हुए हैं कह रहे हैं पीर सैयद साहब। नहीं आपको पता मेरा नहीं तो क्या व्यू क्या बड़ा मैं क्या मुख्तलिफ है। सैयद साहब को अली कोई साहब मसला अली नहीं है, साहब हमारे जे पास अगर बहुत ਤੁਸੀਂ आते हैं ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ मुहाफिज ਬਰੋਡ साहब। ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ अमर ਮੈਂ भाई ਸੀ। को तो ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ये ना ਮਿੰਟ अमर है भाई अली को तो पता साहब अली साहब चल जे नहीं अगर आता। ਤੁਸੀਂ अली साहब लेकिन अगर सही दूसरे बंदे जो से है ना आपका नाम लेके ना। नहीं एक मिनट, अवान भाई क्या हाल है आपका? माशाल्लाह आप तो जी अल्लाह के शुक्र से अवान भाई बात पता क्या है मैं आपको बताऊं। जी जी पहली बात है कि आमिर नज़ीर साहब ने मुझे मुखातिब करके या अली भाई को मुखातिब करके कहा था कि मेरा सिग्नल नहीं है और मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं। तो उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थे। दूसरी बात ये है कि हमें अपने दरमियान तो इत्तेहाद दोस्ती ही रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन उसका कंडक्ट जो है। उसने बाद में भी एक दिन कोशिश की, उसके बाद भी अभी 2-3 दिन हुए, लेकिन फौरन उतार दिया उनको। तो बात ये है कि आपस में सिर्फ अगर मेरी वजह से ये है तो मैं कहूँगा कि आप जो है ना इसमें से आमिर नज़ीर जो हैं भाई जो हैं उन्हें निकाल दें, क्योंकि हर आदमी जी जी नहीं, एक मैं अवान भाई एक बात कहता हूँ, हर आदमी का अपना तरीका है जो बात करता है ना, उनकी अपनी परसेप्शन है। उनका तरीका ज़रा कादियानियत की तरफ थोड़ा सा फ्रेंडली है, लेकिन वो कादियानियत के हक में तो उनकी बात मैंने कभी नहीं सुनी ज़ाती तौर पर, बल्कि वो उनको एक सॉफ्ट तरीके से बताते हैं कि भाई उनका ख्याल ये है आमिर भाई का कि फ़ायदा क्या कि अगर कादियानी आई ना आपकी ब्रॉड पर और आपकी बात ना सुने। मेरा ख्याल जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी का मुसलमान होना तो अल्लाह का इनाम है और हम तो हक़ की बात करने के लिए करते हैं, कोई सुने या ना सुने हम कोशिश तो करते हैं। तो हर आदमी का एक थोड़ा सा स्टाइल है। अगर उनका ये स्टाइल किसी को लगता है कि वो, चूँकि हम लोग जो हैं हम काफ़ी स्टर्न हैं, सख्त हैं इस मामले में कि हम किसी कादियानी की जो शातमियत नहीं बर्दाश्त कर सकते। आमिर भाई थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं उनको, तो उनका एक अपना स्टाइल है, लेकिन उनका इल्म है इस बारे में, उनकी बड़ी होल्ड है। तो आपस में हमें मेरा ख्याल है कि बास चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, उनको ठीक कर लेना चाहिए। और आमिर नज़ीर भाई तो उस वक्त तो आमिर साहब तो थे ही नहीं, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं जी तो मुझे आप पता ही नहीं कि ना इवान भाई आप वहाँ पर मैं मौजूद बाद थे। में गया हूँ, मेरी बात तो सुन लें कि मैं बाद में गया हूँ और ब्रॉड मैंने और शाद भाई और जिया भाई ने बंद करवाई है। अच्छा ये अगर हकीकत पूछते हो तो जी जी ठीक है, ब्रॉड बंद करवाइए, ठीक है, नीचे जो कुछ भी लिखा गया कोई नहीं बंद करवाई, आप लोगों ने बाद में बंद करवाई होगी, मैंने कोई नहीं बंद करवाई, मैं उतर आया था नीचे। जिया भाई जी जी जिया भाई आप नीचे उतर आए, हमने उसकी गुजारिश की कि
गुजर भाई बैठ के बात को क्लियर करेंगे, प्लीज आप अपनी ब्रॉड बंद कर दें, ठीक है। हाँ, मैंने उधर गालियां मर्जियों को दी हैं और सरेआम दी हैं, ठीक है। और ब्रॉड बंद करवाने में शाद भाई और सब भाई वहां पे शामिल थे कि यार इसको बंद कर दे। अमन नजीर भाई को, जिया भाई 20 साल से काम, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आमर भाई एक बंदा अली हो भाई, रहा है, मेरी अली भाई बात सुन एक ले। मिनट है कासम जी। जट है, वो भी मिस गाइड कार है, मैंने रिकॉर्डिंग की है सारी, वो भी मिस गाइड कार है। कोई नहीं, कासम कोई जट। बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखें, बात यह है कि जिस तरह अली भाई आपसे है, तो बाज दोस्त हमारे हैं, हम तो, मैं तो उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैं भी उनके हजूर साथ शाह- वैसा ही हूँ जैसे ये मेरे साथ हैं। जी। लेकिन अगर मैं- कोई गलतफहमी होगी तो उसे हम दूर कर देंगे। दूर कर लें, वो ठीक है। हर एक ब्रॉड में जाके कासम कह रहा है, कासम जट, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है, दूसरी आईडी से मैं गया था ना, हाँ, नहीं नहीं, हम तो वो ये कह उसका रहा दूर था, कर मेरी बात देंगे। सुने, मेरी बात सुने, वो मेरे जी, बारे जी। में ये करता है, ये गुस्ताखियाँ करता है, मौला अली के बारे में ये वो, मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, वो मिस गाइड कर है। अब उस बंदे का क्या करना है, कभी तो आप बैठाएंगे, कासम जट नाम है। मैं तो मतलब मेरे ज़हन में तो जट नाम की बहुत सारी आईडी आती हैं, कोई अच्छी कोई ये दूसरी अमर तरह भाई की। को पता है, अपना जिया भाई को भी पता असम होगा, जट की कासम बात जट नाम। कर रहे हैं। अभी भाई नहीं बैठे हुए थे आकाश मलिक की ब्रॉड पे, मैं भी गया, लेकिन मेरी बैटरी डाउन होने मुझे की सारा वजह से पता मैं नीचे उतर आया, ठीक है। मैं बात करने लगा था, मैं कहा नहीं भाई बात कर रहे हैं, चलो इनको करने दो, ठीक है। जितना काम जिया भाई ने 20 साल में किया है ना, 20 साल में, डॉक्टर साहब और जिया भाई और इमरान कालू की हिस्ट्री है, ठीक है। हम लोग तो टिकटॉक पे नहीं आए हैं यार, अभी आए हैं। जितना काम यूट्यूब पे मर्जियों के साथ, स्काइप पे, जितने भी प्लेटफॉर्म थे, जितनी मेहनत जिया भाई, होली स्पिरिट साहब की बात और तो ये 3 है बंदों अमर ने भाई, की है तो ना। मैंने क्या लिखा है कि जी। ये हमारा भाई है, याद है कि भूल गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई मुझे वहां पे बैठे थे, जब बात हुई, आपने रिकॉर्डिंग की होगी, वहां पे रिकॉर्डिंग में सुनना कि मैंने क्या बोला कि यार गुजर भाई ब्रॉड को बंद करो, बैठ के बात करेंगे, ठीक है। वो भी गुजर भी हमारा भाई है, कोई ऐसी बात नहीं, मुसलमान है वो भी। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते कि यार वो मरज़ई है, उसने मरज़ई होने की निस्बत से ये काम किया, पता नहीं उसका जज्बा क्या था, अल्लाह बेहतर जानता है। किसी के अमान को देखना है तो उसकी रहानी देखो, उसके अंदर क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम दोनों, ना मैं आपके दिल में झांक के देख सकता हूँ, ना हजूर आला शान मेरी दिल में झांक के देख सकते हैं, ना जिया भाई मेरे दिल में झांक के देख सकते हैं। क्या पता मेरा जो मोहब्बत है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मेरी आप लोगों से ज्यादा हो, या आप लोगों की ज्यादा हो। मैं आपके दिलों में दिल के हाल नहीं ना जान सकता। दूंगा, आप बस- मुझे डीएम करके बता दिया करें। अच्छा, एक और बात है नंबर, मेरे पास है नंबर। एक और हाँ बात जी, है, वो पीर भी साहब को भी दे मामले में कि इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को ख़त लिखा तो बड़ी इज्जत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मकुकस को मकुकस अजीम लिखा, लेकिन जब ख़त लिखा गया मुसलमा अल कज़्ज़ाब को, उसका नाम मुसलमा था, आप जानते हैं, उसका नाम में ये नहीं थी। ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने
मुसलमा का मतलब होता है साबित शुदा, बड़ी इज्जत वकार वाला। उसका बाप हबीब भी बादशाह था, लेकिन सहाबा ने उसमें ये लगा दी। जब मुसलमा अरबी में आप जानते हैं, माशाल्लाह आप तो अरबी ज़बान बोलते हैं, इसका मतलब है छोटा, कमीना और खबीस बनता है उर्दू में इसका, मुसलमा का। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा को ख़त लिखा तो उसको लिखा कि मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल अल्लाह इला मुसलमा अल कज़्ज़ाब। कोई इज्जत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उल्टा उसके साथ लिखा अल कज़्ज़ाब, यानी कि झूठों में भी सबसे बड़ा झूठा। तो यही बात जो है, दूसरों को ख़त नहीं लिखा, लेकिन असवद अंसी के बारे में भी हदीस में आप देखें, हालांकि आप जानते हैं कि साहिब इज्जत का लफ्ज़ नहीं है अरबी ज़बान में, साहिब सना का मतलब होता है सना का सरदार, और साहिब यमामा, यमामा का सरदार। तो इस बात पर मतलब मैं किसी को कह तो नहीं सकता पीर साहब, लेकिन किसी को ये इजाज़त देना कि उन पर सलाम हमारे सामने भेजे तो वो मतलब कुछ ज़्यादा हो। मतलब आप मुझे बता दें, आप तो माशाल्लाह मैंने आपको बता दी है वजह, मैं क्या समझता हूँ इसकी, आप बता दें तो शायद। मोहतरम भाई, बात यह है कि ये जो आप लोग सब कहते हैं ना साहब, मैं तो इससे भी मैं राजी नहीं हूँ। लेकिन ये इस पर मैंने तो कभी नहीं कहा पीर साहब। एक बात मैं कह रहा हूँ कि अक्सर साथी कहते हैं ना मिर्जा साहब, मैं तो इस पे मुझे तो नाम ही लेना पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ तुम लोग का कायद, तुम जिसको नबी मानते हो, मैं तो यही कहता हूँ। खैर, लेकिन ये कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए कुछ साथियों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, लेकिन हम उनके ईमान पे तो शक नहीं कर सकते ना। वो गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। रही बात ये जो दुरूद पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते हैं, ना कि हमारे मुसलमान भाई पढ़ते हैं। वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना भाई। खैर, आपके साथ भी गुफ्तगू करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन इस पे मैं आप पे नाराज हो जाऊं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है पीर साहब, मतलब मेरे सामने जब पढ़ते हैं मैं उनसे गुफ्तगू बंद कर देता। हाँ, एक और बात मोहतरम, बात यह है कि कुछ हमारे साथी ये हैं, उनका ख्याल ये है कि इनसे बिल्कुल बात नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इनको गाली दे देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। एक नफ्सियत ये है। दूसरी नफ्सियत ये है कि नहीं, बात तो कर लेनी चाहिए, अच्छे अंदाज में, अदब और अखलाक के दायरे में बात कर लेनी चाहिए। ये दो नफ्सियत हैं हमारे भाइयों का। अब ये है कि दोनों के बिल्कुल मुतजाद हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं है ये नफ्सियत के गाली गलोच, ठीक है, अपने ब्रोड खोलो और उस पर बात करो। और जो गाली गलोच करते हैं उनकी नफ्सियत वो है, वहाँ मत जाओ। और जो ये इस बात के कायल हैं कि नहीं गाली गलोच करने चाहिए, तो वो उनके बरोड़े में ना जाए, लेकिन हम आपस में लड़ भिड़ लें, ये को तो दुरुस्त नहीं होगा ना भाई। है कि नहीं सैयद साहब? हाँ, बात आपकी ठीक है। देखिए, बात तो करनी चाहिए ना, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपको इन जनरल बताऊं कि आप तो शायद सोशल मीडिया पर कादियानियों से मिले हैं, मैं इनको अंदर से जानता हूँ। कादियानी जो है ना, इस बात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, और ये इस बात के सीजनड हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। मतलब अपनी किताबों में लिखा छोड़ते होंगे, लेकिन जब ये पाकिस्तान में थे और यहाँ पर भी जब इंग्लैंड में आए तो ऐसा कुछ नहीं था। ये जानते हैं कि इस तरह की बातें जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मखसूस हैं, करनी ठीक नहीं है, और ये मुसलमानों के सामने करते नहीं थे। ये अभी मैंने देखा है इनको, मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि अब इन्होंने एक खुल्लम खुला ऐलान कर दिया है जंग का इस्लाम के ख़िलाफ़, और अपने जो इनके गलत अकायद हैं उनको ये खुल्लम खुला कबूल करने लगे हैं। पहले तो कबूल भी नहीं करते थे, इनकार कर देते थे कि हमारा ये अकीदा ही नहीं है। और इस बात पर अगर आप इन्हें करीब से जानते होते और आपने इनको एक अरसे से देखा होता तो आपको बड़ी हैरानी होती कि आज का कादियानी जो इस किस्म की शातमियत कर रहा है, इनके दिल में तो हौसला ही नहीं था ऐसा करने का। लेकिन ये व्हाट्सएप की दुनिया में कर रहे हैं ना भाई, व्हाट्सएप पर भी ऐसा नहीं था। और ये टिकटॉक पे ना पर्दे के पीछे कर रहे हैं, आमने सामने तो नहीं कर रहे ना, इनकी हिम्मत नहीं है। नहीं, आमने सामने भी ऐसा करते हैं। अब आपको ने शायद सुना नहीं है इन्हें। अच्छा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दावा किया, और मैं आपको कहूँगा कि 2010 तक
ان کی کسی آفیشیل سائٹ پر یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی ایک سبسٹینٹیو نبی یا رسول ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ وہ بروزی ہے، ذلی ہے، اس قسم کی عجیب ٹرمینالوجی کا استعمال تھا. لیکن اب مرزا مسرور جو ہے اس نے تو اعلان کر دیا ہے کہ کوئی ذلی بروزی بات نہیں ہے، وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مجھے یہ نہیں پتا. ہاں نہیں آپ یہ جان لیں بات. پھر یہ جو ان کا عجیب و غریب قسم کا جاہل سا خلیفہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس نے یہ کہا اپنا ڈاکٹر صاحب یہ بات کس خطبے کی ہے؟ ویڈیو ہے یا کہ ویڈیو بتا دے تبھی میں تاریخ نکال کے اس کا تحریر نکال ہاں میں یہ تو آپ ان سے پوچھ بھی لیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ ایک دفعہ تو میں نے الہدا جو ان کا ہے MTA، وہ انٹرنیٹ پر آتا ہے یوٹیوب پر، تو کسی نے سوال کیا جی یہ ذلی بروزی، اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. ان کا آفیشیل سٹینڈ ہے آج کل. آپ ان میں سے کسی سے ان کو مربی کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے تو ایک دو شاید مربی دیکھے، وہ جو کینیڈا والا ہے یا ایک وہ انڈیا کا جاہل سا آتا ہے وہاں پر یہاں پر، لیکن وہاں پر ان کے جو MTA ہے وہاں پر پراپر مربیان ہیں جو ٹرینڈ ہیں اور اس جماعت کے لیے کام کرتے ہیں وہ، اور ان کی زندگی کا کام ہی یہ ہے. وہ اعلان کہتے ہیں، میں نے خود سنا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اور جب میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنا، وہ ایک مربی تھا جواب دے رہا تھا سوالوں کا، تو انٹرنیٹ پر جب یہ 2-3 سال کی بات ہے تو میں نے پھر سوال لکھا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے ٹھیک سنا؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک سنا. اس نے میرے سوال کا جواب دیا، کہتا بالکل ٹھیک ہے جی، وہ نبی بھی ہے اور وہ رسول بھی ہے، کوئی ذل بروز نہیں ہے اس میں. اور بات ایک لحاظ سے پیر صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ نبوت میں کوئی ذل بروز ہوتا نہیں ہے. اور یہ بات اسمبلی کی کارروائی میں بھی لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری کتب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک سٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ ذل اور بروز اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. یہ تصور ہندو اسلام سے دور دور کا لینا دینا نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں پیر صاحب کہ انہوں نے اپنی پالیسی بڑی ڈراسٹکلی چینج کی ہے، اور ان کا ہمیشہ سے ایجنڈا یہی رہا تھا کہ اگر ان کے ہاتھ کسی نہ کسی طرح کی طاقت آ جائے، تو میں کہتا ہوں آپ انہیں تھوڑی سی طاقت دے کے دیکھیں. یہ تو مطلب جو آپ ہٹلر کو اور چنگیز خان ایسے ساروں کو بھول جائیں گے. جو ان کی جو مرزا خاندان ہے وہ تو بہت انتہائی ظالم قسم کی چیز ہے، کرمنل، جرم پیشہ. میں ان کو 1 to 1 جانتا ہوں مرزا خاندان. اس سے بڑا جرائم پیشہ لوگ ہے ہی نہیں ہے دنیا میں. آپ ان کی کنسٹرکشن کو دیکھیں، آپ ان کی ہر بات کو دیکھیں تو آپ کو سوائے جرم کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کے منہ پر آ کر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے شخص کے لیے کہنا شروع کرے پیر صاحب، ہمارے سامنے تو پوری زندگی ہے مرزا کی، وہ تو انسان کیا پیر صاحب. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی بایوگرافی پڑھیں مرزا قادیانی کی، اور ایک کتاب ہے کتاب البریہ، آپ اردو تو ماشاءاللہ بہت اچھی بولتے ہیں، شاید پڑھ بھی سکتے ہوں. تو کتاب البریہ ایک کتاب ہے، اس کے والیوم 10 میں ہے، اور وہ کوئی 200-250 صفحے کی کتاب ہے. مرزا قادیانی نے اس کے حاشیہ میں جو فٹ نوٹس اور فٹ نوٹس آف فٹ نوٹس ہیں اس میں لکھی ہے اپنے ذاتی زندگی کی کہانی. آپ پڑھ کر دیکھ. اتنا جھوٹ، اتنا دجل، اور اتنا، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خود اس کی دی ہوئی کہانی پڑھ لیں نا مرزا قادیانی کی، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے. تو اس کے بعد اگر ہم جیسے لوگوں کے سامنے کسی کو کوئی علیہ الصلوۃ والسلام کہے تو ہم بالکل اس کو روک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ایسا تم کر ہی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ تو جانتے ہیں پیر صاحب، ہم تو آپ سے بھی سیکھتے ہیں. تو باقی جو آپس میں ایک دوسرے کی بات ہے، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے. ہاں بالکل، بہت جزاک اللہ. بس اتنا ہی میں نے تو بتا دیا، اپنا تو بتا دیا میں نے. شاید نعیم صاحب کو بھی معلوم ہوگا. عامر صاحب سے تو میں کئی مرتبہ پرسنل میں بھی، اور یہ کہ یہ جو سانپ ہے، یہ بالکل میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا.
اور آج تک جو ہے کبھی شاید سن کے منہ سے نکل جائے، لیکن میں اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا. لیکن یہ کہ بات کو بڑھانے کے لیے چند بھائی اگر اس بات پہ راضی ہیں اور نہیں ایک نہیں، ہم انہیں روک دیں گے پیر صاحب. اگر میرے کہنے سے کوئی رکتا ہے تو انشاءاللہ نہیں، وہ میں تو ان کا ضرور بھروسہ کہوں نہیں گا. ہے، لیکن میں نے سوچا شاید آپ کی بات کچھ اثر کر جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدنامی کے سوا اور کیا ہوگا، اور کچھ تو ہاں نہیں نہیں ہوگا. نہیں، وہ میں ضرور اس بات، مجھے پتہ ہے آپ مطلب میرے تو وہ لوگ جو ہے نا بڑے، میں تو انہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں. جو آدمی جو بھی کہتا رہے مجھے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے. جی ہر ایک کا اپنا انداز ہے، جی اور بس کوئی اچھے طریقے سے کرتا ہے تو کوئی بھائی مین دوسروں کو بات یہ ہے ٹھیک نہیں جس طرح لگتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کا اپنا انداز ہے. آپ کو کسی کا انداز پسند نہیں ہے، چھیڑے ٹھیک ہے، مت جائیں، اس کو دفاع کریں، لیکن بروڈ کول کے گالی گلوچ کریں گے تو یہ تو اپنی بدنامی ہوگی نا بھائی. نہیں نہیں، آپس میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں تو تو یہی تو کہتا ہوں تانے ہمیں ملتے رہتے ہیں نا، کیونکہ ہم بھی نہیں نہیں. انسان ہیں، کبھی کچھ بھول چوک ہو جائے تو اسی کو ریکارڈ کر کے اور اسی کو پیش کرتے ہیں، ہاں ہے کہ نہیں بھائی؟ بالکل بالکل ایسا. تو اس کو جواب دیتے رہو، کیا فائدہ پھر ان چیزوں کا. ہاں جس کا کوئی فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ نے کیا، لیکن وہاں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے نقصان کے سوا. ہاں نہیں، اس کو میں مطلب میرے کہنے سے اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ محترم، بہت شکریہ، بہت میں ضرور جزاک کروں گا. جزاک اللہ پیر صاحب، آپ نے یہ مینشن کیا. اور علی بھائی میں بہت شکریہ. مجھے اجازت دیں، میں جا کر یہ بات کر دیتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جی بہت ڈاکٹر صاحب شکریہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ. نا ڈاکٹر صاحب آپ ادھر ہیں؟ آج تسی ڈاکٹر صاحب بڑی یہ حسینی جان کی دے آدھی پکچر ہے، یہ آدھی پکچر ہے، دیکھ لیں پھر میں پکچر چینج کر دیتا ہوں. ہاں نہیں نہیں، مجھے پتا حسینی کا، میرے پاس اس کی میرے خیال کہیں پر پوری پکچر بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب منو کیوں نہیں بھیجی تو ہاں نہیں نہیں، میں تے تانوں امام دین دی بھی بھیجنی ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب امام، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا، اللہ. ہن کوئی گال نہ کڈے پلیز. کوئی گال نہ کرے جی، ادب ہے، سانو بڑا احترام ہے ڈاکٹر السلام صاحب. نہیں علیکم. نہیں، السلام ڈاکٹر علیکم صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب صاحب، آج ایک السلام 15 علیکم. گھنٹہ پہلے حسینی نے اپنی براڑ تے وہ سارے جتنے بھی ہے خنزیر، مرزئی، کذاب، زندیق، انہاں کول بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرائی ہے. اور ایدا پہلی دفعہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہ کراندا ہے جدو یہ گستاخی کراندا ہے، کیونکہ ملحد ہے یہ، نہ لاہوری ہے، نہ یہ خنزیر گروپ ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے. اور موسٹلی اگر کوئی اتنے چلا بھی جائے، ساڈا بندہ اسپیشل 5-7 بندے ہیں وہ جڑے جا کے اتنے بہ کے وہی گستاخیاں کراندے نے، تے وہ موتر والی شلوار تے وہ سارا کچھ پڑھ رہے ہوندے نے، تے وہ کتی دے بچے اتنے بیٹھے ہوندے. اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں میرا پتہ. ایک سوال ہے. ہاں جی نہیں، یہ بابا جی نے جو بات کی ہے نا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر قادیانی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ملحد نہ ہو. قادیانی دو میڈیا پر لوگ ہیں، آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ ان میں سے ہر شخص نہ صرف ملحد ہے بلکہ ملحد کا باپ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کا کام بنتا ہی نہیں ہے. جب تک یہ دیکھیں، ان میں خدا تعالیٰ پر ایمان اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کہیں کہ میری عقل پر پورا نہیں اترتا. خدا تعالیٰ تو کسی کی عقل پر پورا نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے تو کہا ہے وہ ہدی للمتقین، ہدایت متقین، اور متقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے. اگر آپ عقلی دلائل پر آئیں گے خدا تعالیٰ سے آپ منکر ہو جائیں گے، اور یہ بالکل منکر ہیں. یہ آپ کو کہیں گے جی آپ کی عقل کو مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہو. بھائی میری عقل نہیں مانتی، مگر میرا خدا کا ایمان اس بات کو بہت پکا مانتا ہے. اور میں قرآن کو خدا تعالیٰ کی کتاب سمجھتا ہوں. خدا تعالیٰ اور اس کی تصدیق ہزاروں سالوں پرانی موجود ہے. جو ڈیٹرونومی ہے اس کے چیپٹر 8 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی ایسا آئے گا جس کی زبان سے خدا تعالیٰ بولے گا، اور سوائے قرآن کے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں آج میں جس میں دی تو آدمی کے ذریعے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن آپ طرز تخاطب دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ کو ڈائریکٹ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں، اور پھر ان کو بھی مخاطب ہے، کل آپ کہہ دیں. تو یہ وہ کتاب ہے دنیا کی جو دنیا کی قدیم ترین کتاب کی پیش گوئی پر بھی پوری اترتی ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے اللہ پر، اور یہ ایمان بالغیب ہے.
اور جو کہتا ہے کہ عقل پر پورا نہیں اترتا، وہ جو شخص آپ کو کہے نا جی آپ کی عقل پر یہ بات پوری آتی ہے، وہ ملحد ہے. آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شخص الحاد ہے، نہ صرف ملحد ہے بلکہ ملحدوں کا باپ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ناؤس باللہ انسان کے برابر ہو جائے. خالق کو مخلوق کے برابر کرنا چاہتے ہیں یہ قادیانی. تو یہ ہے ان کا گناہ سب سے بڑا. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آج بھی میں نے کبھی اس طرح کی براڈ نہیں چلائی، ٹھیک ہے، لیکن آج اتنا غصہ چڑھا مجھے کچھ لوگوں پہ کہ دیکھیں کوئی حد ہوتی ہے یار، بے حسی کی بھی حد ہوتی ہے. اب مجھے یہ قادیانیوں کی براڈ پہ کچھ اپنے نام نہاد مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا یہ میرا سوال نہیں ان سے بنتا جس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ایک بندہ کھلم کھلی شاطمیت کر رہا ہے، مرزائی کھلم کھلی شاطمیت، اور وہ کہہ کیا رہا ہے کہ ایک حدیث انہوں نے لگائی ہوئی ہے. کوئی ایسی حدیث ہے ڈاکٹر صاحب جہاں پہ یہ لکھا ہو؟ سنن ابن ماجہ 41:12 سنن ابن ماجہ کی انہوں نے تصویر لگا کے 2 دفعہ وہ اپنے مرتضی عوان صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے مرتضی عوان صاحب کی مطلب ہے توہین کی. تو مرتضی عوان نے اس کو بڈھے خسرے کو کہا کہ تم تو اتنی منافقت نہ کرو نا، مطلب یہ جھوٹ نہ بولو، لیکن انہوں نے مرتضی عوان کو خاموش کر دیا. کینسر ملک وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سار میں کہہ رہے جی وہ گستاخی ہیں، گالیاں دی ہیں، ساری دنیا ملعون ہے. یہ میں بھیجی ہے حدیث 41:12 سنن ابن ماجہ کی. اچھا تو 41:12 تو یہ میرے خیال سنن ابن ماجہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی جی، یہ تو کتاب الزہد ہے، یعنی کہ جو عبادت والی احادیث ہیں ان سے تعلق ہے ان کا میرا خیال ہے. آپ کو یاد ہے حدیث یا میں نکالوں؟ چلیں چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب، حدیث کو چھوڑ دیں. نہیں انہوں دیکھ نے لینا چاہیے نا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ چھوٹی سی حدیث ہے. چیک کر لیں. نہیں ایک منٹ میں، حدیث ایسے ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، اب نہیں نیچے فیک اٹیچ لگایا ہو. سر یہ ہو سکتا ہے نا نہیں قادیانی؟ نہیں آپ حدیث سن لیں نا 41:12 آپ سن لیں. آپ سنن ابن ماجہ کی، اس کا گریڈ حسن ہے، حسن حدیث ہے. الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما وعلہ او عالما او متعلما. یہ مطلب صاف لکھی ہوئی نہیں ہے تو بڑی کر رہا ہوں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا اس کرسٹ دنیا ہے. الدنیا ملعونۃ، کہ یہ دنیا کرسٹ ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر بھی لعنت ہے، یعنی کرس ہے، ایکسیپٹ سوائے اس بات کے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، اس کے علاوہ دنیا اور دنیا کی چیزیں لعنت ہیں. اور جو اس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں کنڈیوسو مطلب ہوتا ہے کہ جو کنڈیوسو ٹو اٹ، جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ رابطے والی جو ہے، اور اس سے کیسے مطلب آپ ڈیل کریں. وہ لکھا ہے کہ نالج وہ شخص اس سے ڈیل کر سکتا ہے جس کو علم ہو یا علم حاصل کر رہا ہو. تو یہی حدیث تھی یا کوئی اور تھی؟ یہی تھی ڈاکٹر صاحب، یہی تھی. لیکن انہوں نے اچھا ایک سیکنڈ، چلے کاکش بھائی آپ بولیں، آپ بولیں. وہ ان قذابوں نے کیا کیا، جو لفظ ملعون ہے اس کو حاشیہ یلو کر کے، اور انہوں نے یہ بہتان باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی ہے. یہ ان نہیں قذابوں نے بالکل نہیں، منافقت کی ہے. جی ہاں بالکل نہیں، غلط. اور یہ وہ قذاب جو ہے وہ یہ بکواس کر رہے نہیں یہ تو میں کہتا ہوں اس کو جوتے بنتے ہیں. دیکھیں جو لعنت ہے نا اللہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اولئک جزاؤہم، جو مرزئی ہے نا، ہاں جو قادیانی ہیں ان کی جزا یہ ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی لعنت. تو یہاں تو لعنت ہی بھیجی گئی نا، دنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے لعنت آ سکتی ہے، کیوں نہیں آ سکتی؟ دنیا سے یہ جو مرزئی ہیں دنیا کے لعنتی ہیں نا، آخرت میں تو لعنتیوں کی جگہ جہنم ہوگی نا. اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے گالی ہو گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, वह मातू और मर गए कुफर में, वह हम कुफारुन और वह काफिर थे, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमईन। अल्लाह ताला ने कहा उनकी लाशों पर भी अल्लाह की, फरिश्तों की, इंसानों की, सबकी लानत है। ये कहाँ से गाली हो गई? जी यही तो तो बात- डॉक्टर यही तो साहब बात मैं बताने की कोशिश यही कर रहा बात, डॉक्टर साहब एक सेकंड, यही बात अगर नौज बिल्ला आप पे मंसूब करके तो ये कहा जाए कि आपने गालियां दी हैं और अगर मिर्जे ने दे दी तो क्या क़यामत आ गई। शातमियत तो है, इससे शातमियत और कुछ एग्जैक्टली नहीं। सर बात और ये यही थी, असल इसी में वो ये लफ्ज इस्तेमाल करके मलून का कि दुनिया सारी मलून है, तो उन्होंने कहा अगर मिर्जे ने गालियां दी हैं तो आमर अवान साहब, मुर्तज़ा अवान साहब ने कहा कि तुम मिर्जे ने तो 1000 दफा लानत लिखी है, तो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बराबर कर रहे हो। कहते हैं बिल्कुल उसके बराबर कर रहे हैं। ये बात उन्होंने की है सर। जो शातमियत 1 to 2 देखें, शातमियत, वो अलीम को मैं शातमियत, इसके अलावा इसका कोई जवाब नहीं है। और शातिम जो है ना, उसकी सजा है इस्लाम में। मिर्जा तो कहता है वल्दुल हराम वल्दुल जना, कंजरियों दे पुत्र हो, तो आप कंजरी दा पुत्र सी हो, है बता। कंजरी उसको कहते हैं जो जनाकार औरत होती है ना। तो हमने तो साबित कर दिया है कि मिर्जे का बाप गुलाम मुर्तजा था ही नहीं, तो मिर्जा फिर कंजरी की, उसने किसके साथ जना किया? चिराग बीबी ने। फिर उसकी अपनी औलाद जना की औलाद है, क्योंकि मिर्जे की आ जाए कोई, मैं $1,00,000 उसको देता हूं जो साबित कर दे कि मिर्जे की नुसरत जहां से एक भी औलाद है। साबित बस यही करना है। वो तो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, वो तो एक ने जना किया उसका औलाद हो गई, दूसरे, उनको तो खुद पता नहीं है उनका असली बाप कौन है। और ऐसे लोगों को मानने वाले सिवाय शातमियत के कुछ नहीं कर सकते। वो इधर ऐसा भौंक रहे हैं ना, पाकिस्तान में कर कर देख लें। हालांकि वहां अभी भी इनके पीछे छोड़े हुए बड़े लोग हैं। वो बाजवा अभी गया है वहां से खबीस। अब देखें जिसका चीफ ऑफ स्टाफ हो, उसने किस किस लानती को अहम ओहदों पर लगाया होगा, हमारी इंटेलिजेंस में लगाया होगा, इधर उधर, ताकि जब वो जाए भी तो ये लोग पीछे से उनका काम करते रहे। तो ये तो एक बड़ी अजीब बात है। लेकिन अगर इसमें कोई गाली नहीं है, और ये तो इस तरह की मैं आपको बहुत सारी और हदीसें बता सकते हैं। दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फीहा, और ये दुनिया एक लानत है और इसके अंदर जो भी है वो भी एक लानत है। और बल्कि सूरह कहफ में भी इसी तरह का मजमून दर्ज है, और शुरू में ही दर्ज है सूरह कहफ के ऐसा मजमून। तो अगर कोई इस तरह की शातमियत करता है तो देखें, शातम की मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं, शातम को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि जिस पर अल्लाह की लानत है, अगर आप समझते हैं वो आपकी बात सुन के समझ जाएगा, वो तो नहीं समझेगा, वो बढ़ता चले जाएगा। और उसकी सनद हमें कहां से मिलती है? कोई शख्स मुझे ये साबित कर दे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुसैलमा कज़्ज़ाब को, असवद अंसी को, सज्जाब बिन हारिस को, तलाहा बिन असदी को ये दावत दी हो कि भाई आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम गलती पर हो? कोई मुझे शख्स ये साबित कर दे। उन्होंने हुक्म दिया कि असवद अल अंसी को खत्म कर दो। फिरोज दलमी रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसा ही किया। उसके बाद एक पैगाम भेजा, क्योंकि जो मुर्तद है उसकी सजा जो है ना, उसको उससे पहले वार्निंग देनी। वार्निंग के लिए हजरत हबीब रजी अल्लाह अन्हु को उन्होंने भेजा, और वो गए और मुसलमा अल कज़्ज़ाब जो था, मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने उन्हें शहीद कर दिया। वहां कोई शख्स मुझे ये साबित नहीं कर सकता कि मुसलमा कज़्ज़ाब को कभी इस बात की दावत दी गई हो कि तुम्हें गलती लगी, आओ हम तुमसे मुज़ाकरा कर लेते हैं। इसकी एक खास वजह है, वो शख्स जो शातमियत करता है, अल्लाह ने उनके दिलों पर खातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला कह रहा है कि उनके, वो कभी नहीं सुनेंगे और उनके लिए असीम अज़ाब है। यहां तो मुझे कोई ये बताए, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो शातिम है, जो जानते हैं कि ये शातमियत है और फिर शातमियत करते हैं। आप यकीन करें मेरी बात का, वो कभी ईमान नहीं लाएंगे, और ना ही मैं कोई उम्मीद रखता हूं, बल्कि मेरा दिल कहता है काश ये कभी ईमान ना लाए और इसी हालत में खुदा के हुजूर हाजिर हो जाए, क्योंकि उन्हें तो खुदा पर ईमान ही नहीं है। जो खुदा को मानता ही नहीं है वो तो कुछ भी कहेगा।
اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس جرم میں بڑھاتا چلے جاتا ہے تاکہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مرد قادیانی کی طرح جہنم میں رہے. تو ایسے لوگوں سے، اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا نام ہے اس کا، مجھے نام بھول جاتا ہے، یہ جس کی فوٹو لگائی، کیا نام ہے شاہد بھائی اس کا؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو بہت پاک ہے، حسینی نام رکھا ہوا اس نے. نہیں حسینی جو بھی اس نے نام رکھا ہے. میں نے اس کی ایک دفعہ میں گیا بھی تھا. اس کا نام اصلی نام جمیل ہے میرے خیال کے مطابق، جو ہے نا جمیل ہے، کیونکہ وہ جو طاہر نہیں ہے مرزئی بوڑھا بابا جو پاگل ہے، اس نے ایک دو دفعہ اس کو جمیل کہا ہے، تو اس نے فوری طور پہ اس کو پھینک دیا نیچے. ہاں، وہ جمیل طاہر 1965 نہیں جی، اس کا آئی ہے. میں اس کو جانتا ہوں. مجھے کسی نے ایک دفعہ پرائیویٹ میں فون کر کے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، اور اسی نے مجھے اس کی فوٹو بھی دی تھی. وہ اس سے ملا ہوا ہے. مطلب ان کو بڑی ایک غلط فہمی ہے. میں قادیانی جماعت کو جتنا میں جانتا ہوں شاید ہی کوئی جانتا ہو، اور وہاں پر بہت سارے لوگوں سے بھی میں واقف ہوں، تو مجھے پتا ہے یہ کہاں ہے اور رہتا کہاں ہے. مجھے دونوں باتیں پتہ ہیں. ورجینیا میں رہتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ورجینیا ہاں میں جی. رہتا ہے. یہ وہی ہے کیونکہ اس کا نام جمیل ہے، جمیل احمد ہے، اور یہ ملحد مطلب ہے. ابھی نہ یہ لاہوری میں یہ ہے نہ یہ دیکھیں، قادیانی. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ ایک زمانے میں قادیانی تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور یہ اپنی پوری زندگی تقریباً قادیانی رہا. اس کا ہو گیا جھگڑا انتظامیہ کے ساتھ. یہ وہاں پر اس قسم کی باتیں کرنے لگا جو قادیانی جو ہے نا جن پر بھڑک جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے قادیانیت چھوڑ دی. پھر یہ پیچھے ہٹ گیا. اور یہ نہیں کہ علل اعلان جھگڑا کر کے، جیسے کہ آپ سے کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہ چندہ دینا ہے نہ تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میں الگ ہو گیا. اب اس کا سٹانس یہ ہے، اب قادیانی جو پوری زندگی، یہ بوڑھا شخص ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ جوان شخص نہیں ہے. یہ 70 کے قریب اس کی عمر ہے یا اس سے زائد ہی ہوگی. اس نے تو بولا ہوا ہے 70 کا. جی اس نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ میں 70 کا ہوں. ہاں 70 سترہ کی نے یا اس بابا سے. ہے جی، خسرا بڈھا خسرا بالکل وہی ہے. ہاں یہ وہی ہے، میرے پاس اس کی فوٹو ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، قادیانیت کے بارے میں ایک بات جان لیں، یہ پیدائشی قادیانی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کنورٹ ہوا قادیانی نہیں ہے حسینی. تو جو پیدائشی قادیانی ہو، اس کے دل میں اگر آپ 60 سال تک لیٹ سے نفرت ڈالتے رہیں اسلام کے خلاف، اور کہتے رہے اے بھی کافر وہ بھی کافر، یہ اچھا، اور آپ کو ایک دن پتہ لگے کہ اصل میں جھوٹا سب سے بڑا تو مرزا ہی خود تھا، تو پھر اس کا علم بھی کم ہو. آپ نے شاید غور نہیں کیا، یہ شخص جب بات کرتا ہے تو اس کو حوالے یاد ہیں. اس نے قادیانیت کے بارے میں یہ فی البدیہہ آپ کو بتائے گا. قرآن پاک کی آیات جو قادیانی پڑھتے ہیں نا، اب یہ بھی سمجھ لیں کہ سارا قرآن نہیں جانتا، لیکن وہ جو جال سازی کے لیے قادیانی حوالے یوز کرتے ہیں سب اسے یاد ہے. تو اس نے پھر پڑھا، اور یہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو اس جماعت سے الگ ہوتے ہیں کہ وہ جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جماعت میں جا کے مربی سے یا صدر سے یا سیکٹری سے یا کسی ناظم سے سوال کرتے ہیں. اور خاص طور پر آپ کسی کھونگ قسم کے مربی سے جو بڈھا ٹھہرا ہو جیسے اس کا تھا. تو جس ایریے میں یہ بلانگ کرتا ہے نا، ورجینیا، ایک زمانے میں وہاں ایک ایسا مربی تھا جو پی ایچ ڈی بھی کر رہا تھا. میں اسے جانتا تھا، میں بھی امریکہ میں رہا ہوں. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ کس کی وجہ سے اس شخص نے، ورجینیا ٹرائی اسٹیٹ کا حصہ ہے امریکہ میں، میری لینڈ، ورجینیا اور واشنگٹن ڈی سی جو ہے نا، ایک اس کو ٹرائی اسٹیٹ کہا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹیولی. تو یہ شخص جو ہے یہ ملحد ہے، اور میں کہتا ہوں ملحد بھی گندی قسم کا ہے. یہ نہیں کہ عام قسم کا ملحد، تو ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں تو ان لوگوں کے لیے جی. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. نہیں میری بات ہوگی. لاسٹ ٹائم پتہ جب آپ سے کالو نے بدتمیزی کی تھی، جی ٹھیک ہے، اس دن مجھے بہت غصہ تھا. آپ ماشاءاللہ ہماری ریڈ لائن ہے، جتنے بھی عالم دین ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی مرضی ان سے بدتمیزی کرے.
मैं तो नहीं, डंकी की करनी नहीं चोट चाहिए। पे दूसरा मतलब जवाब। एक तो शातमियत, ऊपर से बदतमीजी। अगर हमसे रुक सकता है तो हम जरूर रोकेंगे, और हर उस तरीके से रोकेंगे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर हाँ, साहब, और मैं जी, इसकी लाइन पे चला गया। वो आखिरी आखिरी रात थी, उसके बाद इसकी मैंने आवाज़ सुनना भी जो है ना, मैं गुस्ताखी समझता हूँ कि इसकी आवाज़ कोई अगर बंदा सुने, मेरे लिए वो गुस्ताखी है। इतना बड़ा ये गुस्ताखे रसूल है। नहीं नहीं, ये तो शातम है बहुत इस बड़ा। उस दिन मुझे मलक तलत मिल गया। मलक तलत से मैंने कभी बदतमीजी नहीं की। उस दिन मुझे गुस्सा था, मैं मलक तलत पर जुड़ गया। इसने सबको नीचे उतार दिया, मैं और तलत मलक हैं। जब इसने देखा ना कि शाहिद की आवाज़ जो है वो सारे पूरे रूम में घूम रही है, लेकिन तलत मलक की इंसल्ट हो रही है, इसको पीछे से फ़ोन आया। इसने हम दोनों को नीचे उतारा। जब दोनों को नीचे उतार के जो आखिरी अल्फाज थे ना इस कुत्ते के बच्चे के, मैं तलत मलक को गालियां दे रहा हूँ, और ये हबीस का बच्चा ये कह रहा है कि ये थी नबी की सीरत। नौज़ुबिल्ला। आप मुझे ये बताएं, अगर ये अल्फाज इसने मेरे सामने कहे होते ना, खुदा की कसम डॉक्टर साहब, मेरा मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इसको मैं दो टुकड़े ना कर देता। नहीं, देखें, हम वायलेंस नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, कानूनी लेकिन रास्ते हैं। इस तरह की सोच रखने वाला डॉक्टर साहब, हाँ जी, देखें, इस तरह की पाकिस्तान ने सोच। अब कानून बना दिया है ना। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को करें। जब जो शख्स करता है ऐसा, कानून बड़ा सख्त है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। बस ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आपका चीफ ऑफ स्टाफ होगा मरज़ई होगा, और आपके दूसरे बड़े बड़े लोग मरज़ई हों। वो तो एक मरज़ई नहीं होता। वो पीछे ऐसी ऐसी जगहों पर अपने आदमी छोड़ के आते हैं जो आपको नजर ही नहीं आते। ये बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो आदमी एक नए मिर्जई को लाकर सामने बिठा देते हैं। इस साइकिल को तोड़ना है, और इस साइकिल को जिन लोगों ने तोड़ा है उन्हें बड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन बड़े हौसले की बात है इसको तोड़ना, कि आपके पीछे ना नजर आने वाले लोग छोड़कर जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाजवा हमारा सिपा सलार था और खबीस का बच्चा मरजई था, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि उसने अपने पीछे जिन लोगों को, जो इनके मरजइयों के छुपे मरजई और शातम किस्म के लोग पीछे वो छोड़ कर गया, वो मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह के और बहुत सारे लोग जो सामने हैं, और उन्होंने कई के पीछे इंस्टॉल किए हुए हैं जो नज़र नहीं आते। तो इस तरह से ये एक सिलसिला है जो चलता चला जा रहा है, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, और हमारे ये बदकिस्मती है कि अभी ऐसे लोग इनके इंस्टॉल किए हुए मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों की तादाद जो इनको हटाना चाहते हैं वो भी बढ़ती जा रही है। आप ये बात समझ लें कि ये वो बात नहीं है कि लाहौर के 20,000 लोगों को इन्होंने शहीद करवा दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो हालत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कल मैं आपको सुनते सुनते सो गया, मुझे पता ही नहीं चला जब अच्छा, आपका इतनी मुनाज़रा बोरिंग चल रहा था। बातें थी हमारी। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त बातें थी, बहुत शायद ज़बरदस्त साहब बातें याद थी। रखना। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त बातें थी, आपने उसकी जो है ना ऐसी की तैसी करके रखती। अच्छा ये देखें ज़रा, मिर्ज़ा मसरूर का चेहरा कैसा फिट बैठा है। किस पर? आप फोटो तो देखें ज़रा। हाँ, नहीं नहीं, बात तो ठीक है। चेंज कर दे नहीं तो मतलब वो जो है ना, सूर कहीं बुरा ना मान जाए, आपने उसका भी ख्याल करना है ना। अच्छा मतलब वो डॉक्टर साहब, सीरियसली बात है, मुझे आपको पता है कि हम जहाँ पे अगर मरज़ई कोई आ जाता है ना, ठीक है, जी, आई डोंट माइंड टू टॉक टू देम, ठीक है, हाँ, अगर नहीं वो नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तमीज़ के उनसे। दायरे में रह के गए, हाँ जी। ठीक है, अगर अच्छा जी शायद बाबर, भाई इससे पहले मुझे भूल जाए, मैं एक बात कर सकता हूँ? जी 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 हाँ, वो मैंने सुना है, अभी मैं गया था वो एक रेफरेंस के लिए ज़िया भाई की ब्रॉड पर, तो उन्होंने कहा कि कोई आमिर नज़ीर साहब के बारे में बात हो रही है,
तो जिस दिन उसने मुझसे बदतमीजी की थी, आमिर नज़ीर साहब वहाँ थे नहीं, लेकिन अगर और कोई भी बात है ना इसके अलावा भी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बस कि हमें आपस में पब्लिकली ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब मैंने ना कोई ऐसी हरकत नहीं की, ठीक है, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं करने गया था शॉपिंग, ठीक है, अच्छा, मैं शॉपिंग करके रास्ते नहीं नहीं, में था। आपकी नहीं, और लोग भी एक दो हमारे भाई दोस्त लोग जो है ना। वो अच्छा, वो बात वो भी बताता जो मेरे बस में है वो मैं कर सकता हूँ, हाँ जी। ठीक है। अब देखें डॉक्टर साहब, मैं मेरी मेरी जो ब्रॉड है, जो जो सुनेगा मैं उसको रोक तो नहीं ना सकता। नहीं नहीं, सही बात। तो गुज्जर ने, वो जो गुज्जर नहीं आता, गुज्जर 302 की आईडी से, हाँ हाँ, गुज्जर ने जनाब इसकी आमन नज़ीर की पिक्चर लगा के अच्छा। तो इसको जो है बुरा भला कहा। भाई गुज्जर भाई से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मैंने डॉक्टर साहब, मैंने उसी टाइम पर गुज्जर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको बंद करो। हाँ, गुज्जर की मतलब एलिगेशन करना जो थी चाहिए। ना, जी। गुज्जर की जो एलिगेशन थी वो ये थी कि जनाब आमन नज़ीर ने मर्जियों की ब्राडों पे बैठकर जी। ये कहा है कि जनाब मैं तुम लोगों का मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम सिखों के मामले में इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो ठीक बात नहीं है ना, अच्छा, वो तो हम जानते हैं कि दूसरी वो है। बात, देखें जो उसने हरकत की, मैं उस पे उससे मैंने उसको मना किया, ठीक है। उसने मेरे कहने पे, हम सब भाइयों के कहने पे उसने लाइव बंद कर दी, हालांकि वो लाइव आता भी नहीं है, ठीक है। वो लाइव उसने कभी, मेरे ख्याल से कभी कभी वो लाइव उसने ऑन की होगी, लेकिन उसने मुझे बोला कि एक शख्स ये मुनाजरे के नाम पे जो करते हैं, जो 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 जो, जो उसने एलिगेशंस लगाए, क्या कहता है डॉक्टर साहब, यहाँ पर भी आप मर्दियों को बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, हमने मिर्जे पे बात करनी है और ना तुम्हारी दिलदारी हो ना हमारी दिलदारी हो, मिर्ज़ा साहब को, जो कि जिसका मफहूम जो है वो अरबी में गाली बाग है, ठीक है। हम इस नीयत से मिर्ज़े को मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ मिर्ज़ा डॉक्टर साहब, ठीक है, वो एक डिफरेंट है। तो ये गुज्जर कहता है मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ कि जनाब वो मिर्ज़े पे जिस तरह मिर्ज़े कंजर को बुलाते हैं, कहता है इस तरह से तुम लोगों की ब्रॉडों पे बिठाया जा रहा है, तुम अच्छा, ये वो बात। सलाम भेजते हैं, दरूद हाँ जी, सलाम। मैं हाँ वो जी। अल्फाज यूज़ भी नहीं कर सकता, हाँ, बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब देखो डॉक्टर साहब, वो कहता है अगर तुम लोगों ने मिर्ज़े का नाम इस तरह से सुनना है तो इसका मतलब है कि आधा आधा जो मुनाजरा है वो जीत चुके हैं, कि एक गंदा शख्स, नहीं, बात तो सूअर भी ठीक मैं है। कहता हूँ कि उससे बेहतर बेहतर है, ठीक है, उस शख्स को मर्ज़ई जो है तुम्हारे सामने इस तरह कर रहे हैं और कुरान पे ठट्ठा कर रहे हैं, और तुम लोग जो है चुप करके सिर्फ अपनी अपनी ब्राडे चमकाने के लिए। इस पर जो भी उसकी एलिगेशन थी, मैंने बोला गुज्जर तू सही कह रहा, मैं इस बात से एग्री हूँ, हाँ, क्योंकि सही मैंने बात है। भी एक दो दफ़ा ऐसी बातें सुनी हैं, तो मैं चुप करके नीचे आ गया हूँ। बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब, आप भी तो मर्ज़इयों से मुनाजरा करते हैं ना, हमारा सबसे इतना नहीं पहले करता। एग्रीमेंट ये होता है, हाँ जी। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो मेरे सामने कोई सलातू सलातू कहे तो मैं तो उससे बात करने से इनकार कर देता हूँ, वो घर जाकर कहे। एग्जैक्टली, हाँ, कोई एग्जैक्टली डॉक्टर जरूरत ही नहीं है। साहब। आप देखें जज्बात हर शख्स के होते हैं, जी। ठीक है। तो उस शख्स ने आमिर साहब को जो है ना वो फोटो लगा के तो जनाब के 150-200 बंदा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अच्छा। मैं जो है वो चुप करके ना, मुझे पता भी नहीं है, मैं अपना वो शॉपिंग करके वो रास्ते में हूँ, मैंने टिकटॉक ऑन किया और रास्ते में ये कंजरखाना पड़ा हुआ। मैंने गुजर की
उसको रिक्वेस्ट की, काकश भाई ने रिक्वेस्ट की, हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट करके वो लाइव बंद करवा दी। अब वहाँ पे और लोग भी थे, यही कहा कि मैंने कई दफ़ा इस तरह से इसके मुंह से ये अल्फाज सुने हैं। तो हमारे कहने से जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने उसने ब्रॉड बंद कर दी। अब कोई तीसरा बंदा लगाता है, मैं तो उसको नहीं कहूँगा जाके। और गुज्जर ने एक और एलिगेशन लगाई डॉक्टर साहब जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं कुछ? मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब की मर्जियों ने पिक्चर लगाई हुई है, मेरी फैमिली की पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। एक और मुफ्ती साहब हैं, उनकी पिक्चर लगाई हुई है। मेरी उन्होंने को है नहीं। अमर नजीर दी होते फोटो लगी हुई है। हाँ, सही कह एक रहे हैं ना, बंदा मेरी उत्ते है जांदा नहीं, ना दियाब भाई की है। एक बंदा उत्ते जांदा ते जाके कहंदा है प्लीज आमर साहब की फोटो ला दे, और वो फोटो वहां से उतर जाती है। और जो हमारे जो आलम दीन है, मैं जब भी जाता हूँ उनको मैं कहता हूँ कुत्ते के बच्चों मेरी फोटो थोड़ी बड़ी करो ताकि मैं नुमाया नजर आऊं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी फोटो उतार दो, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ बड़ी प्यारी पिक्चर लगाई हुई है। ही वॉज माई वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर। एक बंदा जाके उनको कहता है कि जनाब ये मुफ्ती साहब अमन नज़ीर की फोटो उतार दो, और ठीक 5 मिनट के बाद वो फोटो उतर जाती है। तो क्या हमारे आलमी दीन जो हैं वो इनसे कम है? वो ऐसा है शायद भाई कि कम तो बिल्कुल नहीं है, तो यही लेकिन चीज जाकर नहीं लगती है कि उनको मैं कहें जिसको कि रोक सकता हूँ, देखें। मैं जिसको रोक सकता हूँ, मैं आपके कहने पे आप हुक्म करें, जैसा कहेंगे वैसा करूँगा, लेकिन वहाँ से तस्वीर उतारना खुदा की कसम अगर मैं कहूँगा तो नहीं उतरेगी। ठीक नहीं, मैं जानता हूँ इस बात को, है, लेकिन वो अगर मुफ्ती मेरी साहब की बात तो सुनता बिल्कुल तो नहीं मैं उतरवा उतारेंगे। देता जी। लेकिन वो तो हम जानते हैं ना उनकी, मतलब कि वो ऐसे हैं, हम सबको पता है वो शातिम हैं, मुल्हिद हैं, उनका खुदा पर कोई ईमान नहीं है। ये तो एक धोखा उन्होंने, जी मेरी अकल पर, आपकी अकल पर। जो आदमी बात ही अकल से शुरू करता है तो वो मुल्हिद है, आप सीधी बात ये मान लें। डॉक्टर साहब देखें, परसों की बात है, मेरी अमन नदीर साहब से नहीं बनती, मैं ना उनकी लाइव पे जाता हूँ ना वो मेरी लाइव पे आते हैं, दैट्स डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन है मुसलमान, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, वो उनके बारे में एक बात बताऊं यार शायद रसूल भाई की लाइफ थी जी। यार, ये कल की बात है। जिया रसूल की लाइफ थी, मरजई वहां पे बैठ के माइक लगा के तो फन्नेहा बन रहे थे, ठीक है। एक और मुसलमान भाई चढ़ा वहां पे, मैं चढ़ा, मैंने क्या आ जाओ भाई, जब माइक लाना जाना तो आ जाओ, नसीहो ना उनको ये बच्चों। इनका हमने दिफा ही किया ना डॉक्टर साहब, इनको डिफेंड किया, हाँ जी। क्योंकि मेरी जितने मर्जी इख्तलाफात हैं किसी मुसलमान से, वो मेरे ज़ाती इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं मर्जियों को कभी मौका नहीं दूंगा कि इस तरह की हरकत करें हमारे अपने मुसलमान भाइयों से। लेकिन मुसलमान भाइयों को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना डॉक्टर साहब, कि ब्रॉड चलाने के कुछ असूल रखें। जहाँ पर नहीं कोई मर्जी आता, आई डोंट केयर, लेकिन मैं अपना असूल नहीं तोड़ूंगा सिर्फ और सिर्फ उनको बुलाने के लिए। आप इस चीज़ के गवाह हैं, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, तो प्लीज़ यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, जब वो मिले उनसे कहें कि अपनी ब्रॉड की कुछ असूल बनाएं। नहीं शायद भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल 10 साल से भी ज़्यादा हो गया कि मैं आमिर नज़ीर साहब, जब यहाँ पर ख़त्म नबूवत के बहुत कम लोग थे ना, बहुत कम मैं कह रहा हूँ, तो 2-3 आदमी ऐसे थे जो ये काम ठीक से जानते भी थे और बताते भी ठीक से थे। एक थे मुफ्ती मुबश्शिर, वो भी अपना चेहरा नहीं उन दिनों दिखाते थे, वो उनका एक चैनल था सच्ची बात के नाम से। बाद में उन्होंने ख़त्म नबूवत फोरम बनाया, तो उस वक़्त जो दूसरा शख्स था ना, वो आमिर नज़ीर थे। तो ये 2 आदमी जो है ना, ये बहुत मतलब अरसे से ये काम कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया नया नया था। अब जितने मर्जी पुराने हो, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देखें बात पता है क्या है, हर बंदे का अपना असूल होता है, ठीक है। ये फैज भाई भी आ गए हैं,
बात सिर्फ मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। जब कोई बंदा उठ के तो जनाब मैंने उनको कई हर बंदे दी अपनी आईडी है, हर बंदे दी अपनी ओपिनियन है, वो रख सकता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਾਂ? नहीं नहीं, बात ठीक। सर कैसे मिजाज आप दोस्तों को सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुफ्ती मुबशिर शाह साहब, उनकी उनके साथ कोई मर्दई ऊंची आवाज में तो मुफ्ती मुबशिर शाह साहब क्या कहते हैं, म्यूट लगा लो, ये मेरा उसका मसला है, इसको निकालने लगा लिया। जब मुफ्ती साहब का हुक्म हो गया, हमारा नहीं कोई हक बनता कि हम अनम्यूट करके तो उस मर्दई को पकड़ें, जब तक मुफ्ती मुबशिर शाह साहब हमें इजाज़त नहीं देते। ठीक है, में दीन है, ठीक है, उनका हक बनता है हम पे हुक्म चलाना। हम तो, मैं कहता हूँ कि मैं तो एक कतरे के बराबर भी नहीं जितना आप लोगों का काम है। लेकिन जो दूसरे बंदे हैं उनका अपना इंटरनेट है, अपने वो आईडी है, वो गुज्जर है वो। हाँ, गुजर जो है कि देखें यार, उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल बाज़ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जैसे मुफ्ती साहब उनको ZZ लिखते हैं, जैतून वाले जी, वो दोबारा उन्होंने वो गायब हो गए, कहीं आपने नोट किया? आसिफ टिकटॉक मतलब उनकी इतनी कोई जमी नहीं है। नहीं नहीं, वो इसलिए जमी आपने ये सवाल मेरी ब्रॉड पे कई दफ़ा किया, मैंने सुना, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आज ये भी सवाल सुन रहे हैं कि जब कोई चीज़ फतह की जाती है ना, ठीक है, तो वो जो माले गनीमत होता है ना, वो सब में बांट दिया जाता है। तो कीम नूरे ने जो कादियान फतह किया था ना, उसमें मिर्ज़े का घर भी था, ठीक है, तो इस वजह से इसको लौंडी कहा गया है, समझ आई? मिर्ज़े को नामर्द करने वाला जो था वो कीम नूरा ही था, क्योंकि जब वो गोलियां बनाता था तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट होता था ना, सही गाल है शायद साहब, आप तो वली हो गए आज से। तो वस्तफा मिर्जे कीम नूरुद्दीन जो गोली बनाता था, डॉक्टर साहब एक सेकंड प्लीज, कीम नूरुद्दीन ने जो गोली बनाई है फैज भाई, वो मिर्जे पे ट्राई हुई है, इसीलिए मिर्जा नामर्द हो गया था। तो फिर इसने जब ये देखा ना कि अब मिर्जा नकम्मा हूँ, मैं फिरांगा मिर्जे दे घर इन्हां दा बहनोई बन के, ठीक है, ए वजह जे जिस वजह से ये किताब लिखी गई कि मैं तो तुम्हारी लौंडी हूँ। जी, अब बात करें। शायद भाई बात ये है, सॉरी, बात ये है कि मिर्जा जो है ना, मुझे लगता है कि पैदाइशी खुसरा था, और बाज़ लोगों ने तो ऐसी बातें बयान की हैं जो मैंने सुनी हैं, अगर मेरे पास वो उसका थोड़ा सबूत आ जाए, लेकिन वो ज़रा मुश्किल ही है। ये बातें जो है ना ख़ानदानों में मशहूर हैं। अगर मैं आपको नूरदीन का फिजिकल एग्जामिनेशन दिखा दूं जो उसने मिर्दे का किया है, हाँ दिखाएं, जो उसने अभी नहीं है मेरे पास, कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह निकाल के दिखाऊंगा। कौन सी किताब में? जबरदस्त चीज वो कहता है, वो मेरा ख्याल है ब्याज़े नूर के अंदर है शायद, वो कहता है कि मैंने गोश्त का, सॉरी, वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में नामर्दगी का इतना बड़ा नमूना
کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، یہ نمردی کی پشتے بنانے کا. اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہاں بچہ یہی پیدا بات کرنے کا. ایک منٹ فیض بھائی، ایک منٹ، یہی جی بات آپ مجھے یہ ریفرنس دیں، یہی میں بات کمپیوٹر میں میں نے سے نکال دوں گا، میں بہت کمپیوٹر سارے میں سے لوگوں نکال سے دوں گا. سنی کہ اس نے مرزے کا کہا تو میں بچوں میں جیسا نہیں تھا، سمجھتا چھوٹے کہ بچے گوشت جیسا. کا یہ لوتھڑا، گوشت کا یہ لوتھڑا بچہ پیدا کرنے کے کبھی قابل ہو سکتا ہے. ہاں یہی بات میں نے سنی، اور یہ بات میں نے وہ جو نہیں تھا جس کو اس نے اپنی قمیض دی تھی، وہ کیا نام تھا وہ جو خبیث چوڑا تھا، بنگی تھا نا وہ پہلے، عبداللہ سنوری. عبداللہ سنوری بنگیوں کے محلے سے آیا تھا نا، بنگی ہوتا تھا پہلے، اور اس وہ کی امام دین کا مرید تھا. اور اس نے، اس کے خاندان میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ مردے کا بچہ تو دور کی بات ہے، اس کا تو وہ جو ایسا جگہ ہے وہ تو بچوں سے بھی چھوٹی تھی. یہ بات میں کہنا چاہتا تھا. آپ ذرا آپ تاریخوں کا حساب لگا لیں، آپ خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں. نومبر 1884 میں نصرت جہاں صاحبہ کو دلی سے حضرت صاحب لے کے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سہاگرات جو ہے وہ دلی میں ہی منائی گئی تھی، لیکن وہاں پر ہی یہ جو ہیں جو نصرت جہاں صاحبہ ہیں سرکار 1122 کی ام المومنین جو ہیں وہ ان کو حیض شروع ہو گئے تھے. تو صبح اٹھ کے لالا ملاول اور حامد علی نے جب پوچھا مرزا صاحب کے کہ رات کو کیا سکور رہا، کیا کارنامہ رہا، کیونکہ مرزا صاحب کو پتا تھا کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے. وہ خود لکھ چکے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو مجھے معلوم ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں تھا، اور لوگوں نے مجھے خط لکھ کے کہا کہ جب تمہیں اپنی حالت کا پتا تھا کہ تم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے تو تم نے یہ ظلم کیوں کیا. لیکن اس کا خیال تھا کہ جو نور دین مجھے دوائیاں شوائیاں دے رہا ہے اس کے ساتھ مجھے کچھ رات کو فائدہ ہو جائے گا، میرا کوئی رزلٹ نکل آئے گا. تو حامد علی اور لالا ملاول دونوں بہت انٹرسٹڈ تھے رزلٹ سننے کے لیے. انہوں نے مرزا صاحب صبح چیک سے باہر نکلے، چیک اٹھائی، باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہ باہر ساری رات سنتے رہے کہ شاید کو اوں آ ای کی آواز آئے، کوئی ایک مچھر نہیں کوئی بن بنایا وہاں پہ، اتنی خاموشی. انہوں نے صبح مرزا صاحب کو پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا شکر کرو جان بچی. تو ان کو رات کو حیض جاری ہو گیا. اس کے بعد نصرت جہاں صاحبہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ واپس دلی انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا چلی گئیں، اور ان کی اپنی کتابوں میں درج ہے کہ وہ دسمبر تک واپس نہیں آئی. دسمبر تک مرزا صاحب جو ہیں 11-12 مہینے، دسمبر تک نہیں، اکتوبر تک واپس نہیں آئی 1885 تک. اور وہ مرزا صاحب تب تک اپنا علاج کراتے رہے کہ شاید کوئی افاقہ ہو جائے، شاید کوئی افاقہ ہو جائے. 10 مہینے افاقہ نہیں ہوا. پھر حامد علی کو وہ واپس آئی 10 مہینے کے بعد اکتوبر میں، تو مرزا صاحب نے اپنی ٹیسٹنگ کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر حامد علی گھر گیا تو حامد علی بڑا اداس تھا مرزا صاحب کے لیے کہ یار دیکھو اتنا علاج نور الدین نے کیا، اتنا کچھ کیا، اور نصرت جہاں صاحبہ کی پھر بھی جنسی تسکین ممکن نہ ہو سکی. تو انہوں نے پوچھا، ناراض اداس گھر گئے تو وہی یہ لاش جو مرزا صاحب کو الٹے سیدھے خواب کرتا تھا، اس نے حامد علی کو بھی ایک قسم کی کہہ لیں رویا، ایک قسم کی کہہ لیں الہام، یا پتہ نہیں کیا کہہ دی، شیطانی وہی کوئی ہو گئی کہ تمہاری ڈائری کے پیج نمبر 149 کے اوپر جو دوائی لکھی ہوئی ہے، جو نامردی کا نسخہ لکھا ہوا ہے، وہ مرزا صاحب کو بنا کے تم کیوں نہیں پلاتے حامد علی. حامد علی نے صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ خوشخبری، مرزا صاحب کی عادت تھی کہ وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے صبح اپنے مریدوں کے خواب سنا کرتے تھے کہ ہاں بھی بتاؤ کسی کو خواب آیا ہے، ہاں بھی بتاؤ کسی کو خواب آیا ہے. وہ سنا دے تو سنا دے. اگر کوئی نہ بتا سکے کہ بھائی نہیں آج مجھے کوئی خواب نہیں آیا، کسی کو بھی نہیں کوئی خواب آیا، پھر مرزا صاحب اپنے ہی کو خواب بنا کے بتا دیتے تھے. تو یہ ایک قسم کی محفل چمکانے کا، محفل جمی رہے، لوگ میری طرف متوجہ رہے، ایک قسم کا سلسلہ تھا. تو مرزا حامد علی صاحب نے ایک سیکنڈ بس اس کے بعد میری باری ہے. میں اس بات کی تصدیق کروں گا مرزے کے باپ کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں میری کتنی باتیں کی ہے نا، جس چیز کا حوالہ چاہیے وہ مجھ سے مانگ لیا کرے بعد میں، لیکن وہ میرا رب ٹوٹ جائے نا پھر میری وہ نہیں بات جو سوری ہوتی ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ جو بات چل رہی ہے نا یہ اسی حوالے سے ہے کہ جی گوشت کا چھوٹا سا آپ ضرور لگانا بس جو ختم کرنے لگا. تو حامد علی نے پھر مرزا صاحب کو بتایا، مرزا صاحب نے کہا اس خواب پہ ضرور عمل ہونا چاہیے. 1.25 روپیہ اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی. 2 روپے کا بکرا آ جاتا تھا شاہ صاحب.
₹2 का पूरा बकरा, सालम बकरा छोटा गोश्त का आ जाता था। तो ₹1.25 लगा के वो दवाई बनाई गई और मिर्जा साहब को वो दवाई पिलाई गई और फिर नुसरत जान के ऊपर मिर्जा साहब को छोड़ दिया गया। हामिद अली साहब लिखते हैं कि मिर्जा साहब की इस दवाई, इलामी दवाई खाने के बाद हालत ये हो गई थी कि हजूर 5 नमाजें गुस्ल के साथ अदा करते थे। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। शायद भाई बाकी आपके हवाले, मैंने आपको बस यही बताना था कि ये मिर्जा साहब जो हैं, इनकी शादी हुई थी नवंबर में, लेकिन जो इनकी टेस्टिंग दवाइयों का सिलसिला, ये सब कुछ सिलसिला जो है वो जारी रहा अक्टूबर नवंबर तक, छत्ता के अगला दिसंबर आ गया और अगले दिसंबर के बाद ये हामिद अली को इल्हाम हुआ और बकौल उसके मिर्जा साहब को शिफा हो गई, लेकिन मुझे इसमें कोई हकीकत मालूम नहीं होती। और उसके फौरन बाद ये शिफा जो हुई है बकौल हामिद अली के दवाई के जरिए, इलामी दवाई के जरिए दिसंबर में हुई है और उसके फौरन 5 महीने के बाद मई के अंदर उनकी बेटी पैदा हो जाती है। नहीं, किस ये तरह मैं मुमकिन है? कहने लगा था, देखें कैसी शिफा हुई कि 9 महीने वाला बच्चा 5 महीने च पैदा हो गया। ये किताब देख लें, साले अहमद, क्या नाम है, तारीख़ अहमदियत जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर देख लें, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी बात पे फैज़ भाई, जो आपने बात की है। एक सेकंड अगर मैं पिक्चर चेंज करूँ, ये 110% ये बात दुल्हन वाली मैं साबित करूँगा, ठीक है। लें जी, अच्छा जी, कहता है कि फिर किसी को भेज कर मिर्ज़ा साहब को बुलाया जाता, बुलवाते थे, ये बाप कह रहा है, ठीक है। तारीख़ अहमदियत की ये में लिखा हुआ है, फिर किसी को भेज कर मिर्ज़े को बुलवाते, चुनाचे आप आंखें नीची किए हुए आते और वालिद के पास ज़रा फासले पर बैठ जाते, और ये आदत थी कि बायां हाथ अक्सर मुंह पर रख लिया करते थे और कुछ ना बोलते थे और ना किसी की तरफ देखते थे। बड़े मिर्ज़ा साहब फरमाते थे, अब तो आपने इस दुल्हन को देख लिया। फैज भाई, वो छोटा सा लोटड़ा, हाँ जी, हाँ जी, बात को समझें कि देखें, ये हमारी बातें तो नहीं है, ये घर से बातें हो रही हैं, ठीक है। और मिर्ज़ा के बाप की बात है ये। कहता है बड़े मिर्ज़ा साहब फरमाते थे, अब तो आपने इस दुल्हन को देख लिया। बड़े मिर्ज़ा साहब कहा करते थे कि मेरा बड़ा बेटा अस्टर है, ना किसी पता नहीं, ना कोई नौकरी करता है और ना कमाता है। और फिर वो हंस कर कहते कि चलो तुम्हें किसी मस्जिद में मुल्ला ही करवा दूं। ये जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये लिखी है कि बड़े मिर्ज़ा साहब फरमाते थे कि अब तो आपने इस दुल्हन को देख लिया। ये इस छोटे से लोथड़े को साबित करती है। जी फैज भाई और डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बयान नुसरत जहां के बारे में नहीं है, शायद भाई थोड़ी सी अपनी करेक्शन कर लेंगे। नहीं, ये मिर्जे के बारे में है और ये मिर्जे का बाप कहता है। फैज भाई फिर से सुने। जी जी, मैं बता रहा हूँ ना, अर्ज कर रहा हूँ, मिर्जे का बाप 1876 में मर चुका हुआ है और नुसरत जहां साहिबा के साथ उनकी शादी जो है वो 1884 में हो रही है शायद भाई। ये देखें ये क्या कहता है। फिर आप किताब आपके पास है, तारीख़ अहमदियत। हाँ, नहीं, आपने जो बात पढ़ी है वो ठीक है, वो इसके बाप ने कहा था। ये हवाला लें जी, ये हवाला लें। हाँ, मैंने लेकिन पढ़ा मैं है। बता रहा हूँ ना, उसने लोथड़ा देख लिया होगा, उसने वो पहले भी तो लोथड़ा ही होगा, ये तो नहीं कि रहमत बीबी ने कोई लोथड़ा किया है। रहमत बीबी ने तो अब्दुल कादिर पे गुजारा किया है। और ये है, अच्छा, इस पर फिर क्यों लिखा है कि फिर वो नहीं, ये कौन सा वालियम है तारीख़ अहमदियत का? जिल्द 1। यहाँ पर साफ लिखा है कि फिर वो किसी को भेज कर मिर्जा साहब को बुलाते थे, चुनाचे आप आंखें नीची। ये मिर्जे की बात हो रही है। ये सीरतुल महदी में भी यही बात लिखी हुई है। लेकिन ये बातें मिर्जे के प्यो की जिंदगी की है ना। मिर्जा 1876 में मिर्जा का प्यो मर गया यार। तो ये छोटे बच्चे की बातें हैं ना, जब छोटा बच्चा नहीं फैज भाई, वो तो मैं आपको बेशुमार सुना दूंगा। लेडी ऑफ द लाइट में इसको घर में मुल्ला कहा जाता था, इसका प्यो इसको पसंद नहीं करता था,
اس کی ماں اس کو کبھی کہتی تھی جا سوا سے روٹی کھا لے، ادھر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ تو میں آپ کو اتنی اس کی بچپن کے قصے سنا دوں کہ جس کا کوئی تو حساب نہیں، لیکن سب سے بڑا اس کے ظلم جو ہے، فیشن کے کیٹ واک بھی کرواتے نہیں ہوں تو گے۔ دیکھیں میں نے جو بات تو آپ نے بس شروع کی ہے نا فیض بھائی، انکل لا اقبال حول ولا یہاں بات جو ہوتی ہے حوالے کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں فیض بھائی، آپ نے بات کی چھوٹے سے لوتھڑے کی، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، بچپن میں ہی اس کی عادت جو ہے وہ اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اینالائز کر رہے ہیں کہ جب اس چیز کا باپ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ جیسے وہ کوئی چھوٹا سا لوتھڑا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ لو جی، بڑے میاں کہتے تھے کہ یہ لو جی آپ کی دلہن آ گئی ہے۔ مرزا صاحب کی جب شادی ہوئی ہے نا تو مرزا صاحب کی عمر 15 سال تھی جس وقت رحمت بی بی، اور اس وقت رحمت بی بی کی حرمت بی بی کی جو عمر ہے اس وقت 28 سال تھی۔ حرمت بی بی کا خیال تھا چلو ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، تھوڑا سا کھلاؤں گی پلاؤں گی لک آفٹر کروں گی، بڑا ہو جائے گا۔ لیکن وہ کافی بھی کوششوں کے بعد اور حرمت بی بی کی کافی تدبیروں کے بعد بھی جب پینیٹریشن ممکن نہ ہو سکی اس گوشت کے لوتھڑے سے، تو مجبوراً پھر مرزا صاحب کے بڑے بھائی کی فیض بھائی اونٹ آپ کی سے آواز کو استفادہ یار کرنا ڈبل پڑا۔ ٹیپ کرو اور بھائی۔ دوسرا مرزا بڑا بھائی نہیں تھا، مرزا چھوٹا بھائی تھا، مرزے کے بڑا بھائی تھا ایک موجود۔ آپ اس حوالے کو پڑھیے گا، اس کتاب کو پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن مرزے وہ کے دو شاہ بھائی صاحب نہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتا دیں گے دو تو اس میں سنگین غلطیاں کر رہے ہیں وہ، کہ ایک تو مرزا صاحب بڑے بیٹے ہے ہی نہیں، مرزا صاحب چھوٹے بیٹے ہیں، یہی وہ غلط لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات وہ نصرت جہان کی نہیں شادی کی بات کر رہے ہیں جبکہ یہ رحمت بی بی کی واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ فیض بھائی یہ سنیں ذرا، مرزے کے باپ کا کوئی بڑا بھائی تھا؟ باپ خود سب سے بڑا تھا اس یار، حوالہ میں وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے غلام حیدر، غلام بھائی اور یہ محی الدین، ان میں سب سے بڑا مرزے کا نہیں سوری محی الدین بڑا تھا، محی الدین بڑا تھا اس کا امام اچھا دین تو کا پھر پیو۔ اس پہ یہاں پر مرزے کو بلایا جا رہا ہے، حوالہ ذرا دوبارہ سنیے گا، پھر وہ کسی کو بھیج کر مرزا صاحب کو بلاتے تھے۔ یار کاکش بھائی پلیز بڑی امپورٹنٹ گل ہو رہی ہے، بند کر یار، کاکش بھائی بند کر یار for God's sake۔ ہم لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑے پڑے وہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں لگے رہنے دیں ان کو، ہم کیا کر اچھا سکتے ہیں، ہم اپنی کو بات کر رہے ہیں بھائی، یہ سنیں آپ۔ فیض بھائی ذرا غور سے سنیے گا، کہتا ہے پھر وہ کسی کو بھیج کر مرزا صاحب کو بلاتے تھے، چنانچہ آپ آنکھیں نیچی کیے ہوئے آتے اور والد صاحب کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھ جاتے، اور یہ عادت تھی اے مرزے دی گل ہوندی ہے پئی تے جدوں مرزے دا پیو بلاندا پیا، ٹھیک ہے، میں قدوس صاحب تانوں بلانا، ایک گل تھوڑی جی پھسی دی ہونے تو بعد تسی جائیو نا، میں تانوں بلانا 2 منٹ دیو سانوں ذرا ایک گل موک لے پھر تانوں گل کرنے ہیں۔ اچھا کہندا آنکھیں نیچی کیے ہوئے آتے اور والد صاحب کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھ جاتے، اور یہ عادت تھی کہ دونوں دایاں ہاتھ اکثر منہ پر رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ نہ بولتے تھے اور نہ کسی کی طرف دیکھتے تھے۔ بڑے میاں صاحب، یہاں پہ لکھا ہے بڑے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب فرماتے اب تو آپ نے آپ کی دلہن کو دیکھ لیا۔ یہ کتاب ذرا پڑھیے گا، صفحہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی تو میں کہ ہے بتا رہا ہوں نا میرے بھائی، یہ حرمت بی بی کی بات ہو رہی ہے، اور میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہ مرزا کے جوانی کا قصہ ہے، جس وقت مرزا کو انہوں نے بڈھی مائی حرمت بی بی کے ساتھ بیایا تھا اس وقت کی بات ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ اچھا باب میں اس کی نا چہارم میں اس ہے۔ کی تصدیق اس طرح کروں گا کہ میں آپ کو میں نے یہ جو حوالہ لیا ہے نا، یہ میں نے لیا ہے یوٹیوب چینل سے، ایک مفتی صاحب ہے جو کہ کہ بھائی مرزا ٹھیک صاحب۔ ہے، ٹھیک بات کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ بات نصرت جہان کی نہیں ہے نا۔ ہاں نصرت یہ جہان کی شادی ہوئی ہے، مرزا صاحب تب 50 سال کے تھے، مرزا صاحب کے پیو کو موئے ہوئے 8 سال ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ ہاں جو بیان ہے کہ تم اب دلہن کو دیکھ چکے ہو، گوشت کے لوتھڑے والے کو بتا رہے ہیں، یہ حرمت بی بی والا ہی وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ نصرت جہان تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی۔ ہاں فیض یار بھائی ایک آپ منٹ، کنفیوز ہو رہے شاہد ہیں، بھائی دیکھیں آپ کے پاس وہ ہے نا یہ الکفر ڈاٹ اس کام کا لنک؟ اس کو جو ہے نا اس کو اسکرین شاٹ لیں،
नहीं नहीं, एक मिनट शायद भाई, नहीं एक खैर मिनट। डॉक्टर साहब, फैज भाई इसका स्क्रीनशॉट लें और ये गौर से खुद पढ़ें, ये किसकी बात हो रही है, कौन बुला रहा है हाँ, ये मैंने ये सफ़ा खोला बात हुआ है। है शायद भाई, मेरे पास तो सफ़ा खुला हुआ है इस वक्त। ये शुरू होता है कि कोई बड़ा अफसर या रईस मिर्जा साहब से मिलने। आ, सीरतुल मेहदी है ये? नहीं नहीं, ये तारीख अहमदियत है। तारीख अच्छा तरीके अहमदियत। हैं ये, ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, मेरी एक बात सुन ले, मैंने सफ़ा किताब खोली हुई है। अच्छा ये जी, सफ़ा का पिछले सफ़े पर शाहिद भाई आप जाएंगे ना तो इस पर एक सुर्खी लगी हुई है। डॉक्टर साहब कदूर साहब आ गया, ले लें उनको कॉल पे। हाँ ले लें, लेकिन ये सुने ना, ये शादी इनक़ता इल्लल्लाह नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक फ़ैसला कुन रूहानी जंग की तैयारी, कसरत मुतालिया, खिदमत खल्क और दीगर शागिल। और ये उन्होंने सन भी लिखा है, किस सन का ये किस्सा है, तखमीनन 1850 था 1854। ठीक है, ये वही वक्त है जब जो 15 साल की उम्र में उनकी शादी में यही तो अर्ज की है 11 साल की उम्र में क्यों वधांदे हो, 1840 च जम्मिया सी मिर्जा। हाँ तो वो कह रहे हैं ना 50 से 55 साल तक, तो वो कह रहे हैं ना शाह साहब। नहीं, 1850 से 1854 तक का किस्सा है ये जो कई जगहों के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 12 साल की शादी है, कई लोगों पे लिखा हुआ है 14 साल की। मैं मैक्सिमम दे देता हूँ जनाब, जब कोई बलूगत की उम्र को पहुंच जाए 15 साल, वहां पर भी बेचारी हुर्मत बीबी परेशान ही रही। फैसल भाई, मैं आपको वजह बता देता हूँ 12-14 की। वो जब आप इनकी मान लेना 1835 में पैदा हुआ, तो फिर तो ये 16 साल का बनता है शादी के वक्त मिर्जा कादियानी। अगर आप मिर्जा कादियानी की बात माने कि वो 1840 में पैदा हुआ, तो मिर्जा 11 साल का बनता है। ठीक है ना, 1851 में इसकी शादी हुई, 1853 में सुल्तान अहमद पैदा हुआ, 1855 में फजल अहमद पैदा हुआ। और मिर्जा तो अपनी उम्र के हिसाब से भी बच्चा नहीं पैदा कर सकता था। और ये दोनों बच्चे गुलाम कादर के थे, ज्यादा चांस यही है। यही तो मैं शाहिद भाई को बता चुका हूँ कि फिर वो उसको बेचारी को मिर्जा साहब के बड़े भाई की खिदमत हासिल करनी पड़ी। खिदमत हासिल करनी पड़ी और सारी उम्र खिदमत वो हासिल रही। मैं इसका आपको मैं वीडियो जायदाद भी इसीलिए सुल्तान अहमद के नाम लगा के किया है मरते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असली बच्चा था ना उसका। किसी जगह पर कागजों में सुल्तान अहमद के वालिद का नाम भी गुलाम कादर लिखा हुआ है, ये भी मैं बता दूं आपको। नहीं, ये लपेल ग्रिफिन जो है उसने सफ़ा नंबर 50 पर इसके ख़ानदान का छोटा सा शजरा बनाया है। उसमें पहले एडिशन में उसने सुल्तान अहमद को गुलाम कादर का लड़का लिखा हुआ है। ओ शाह जी, वो पता है, एक सुन ले मेरी अर्ज। एक तो गुलाम कादर है जो कि मिर्जे का भाई है, एक गुलाम कादर मिर्जे का चाचा भी है, उसका हाँ, भी सही, वो बेटा सुल्तान अहमद है। अब्दुल कादर है उसका नाम। अच्छा, गुलाम कादर नहीं, अब्दुल कादर। एक सेकंड जरा रुकिएगा, ये जुनैद अहमद साहब आए हैं। जी जुनैद अहमद साहब। अब्दुल कादर, मुहिउद्दीन, गुलाम मुर्तजा और गुलाम हैदर, चार भाई। हाँ बिल्कुल, उसका नाम मैंने अर्ज की ना, इसका था गुलाम कादर, इसके भाई का नाम, आधा हाफ ब्रदर था ना। उनकी बहन भी एक हुर्मत बीबी, उनकी बहन भी एक हुर्मत बीबी जो इसकी नहीं, फूफी ये लगी। वो हुर्मत बीबी नहीं है जिससे इसकी नहीं शादी वो हुई। वाली ये नहीं, इसकी फूफी जो मिर्जे की फूफी लगी। फूफी, हाँ, वो हुर्मत बीबी, उसका भी नाम था। दूसरी का नाम मेरे जेहन से निकल गया, एक मिनट ठहर जाओ, उसका भी आता मेरे जेहन में। हाँ, तो इसकी एक बहन भी थी मिर्जे की, आपको पता है ना, मुराद बीबी था उसका नाम जी। और जो इसकी जिससे पहली शादी हुई वो आयमा की रहने वाली चिराग बीबी की भांजी थी, जिससे इसकी जो हुर्मत बीबी इसकी बीवी बनी, वो चिराग बीबी के भाई की बेटी थी और आयमा की रहने वाली थी, जिला हुशियारपुर में। बे मरज़ई हो, सानू ते ताड़े पुछता पता ने मिर्जे दियां, तुसी ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ 21 ਕੰਜਰੀਆਂ ਜਾਂ 26 ਕੰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਆਇਮਾ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। बिल्कुल बिल्कुल, मिर्जे ने गिला किया ये लोग पता क्या समझते हैं, ये समझते हैं या तो नौज बिल्ला
हम लोग किसी जमाने में या कादियानी रह चुके हैं हाँ या फिर हमने कोई लजनात जो है ना उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम स्पेंड किया। नहीं, हमने दोनों काम नहीं किए। नहीं नहीं ये कोई अच्छा नहीं सुने, नहीं, इकबाल साहब ये यही समझते हैं। लेटर वाला काम जो है वो मैंने काफी किया है सब दीवानी में। डॉक्टर साहब इनको लानतियों को ना वो जो आई थी ना नाचने टपने के लिए उनको बेलें पता किसने दी थी? हाँ जी, वही इसी के आसपास के थे नूरुद्दीन वगैरह इन्होंने सब ने मिलके दी थी उनको खुश नहीं करने के नहीं लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं है इकबाल साहब। देखें, डॉक्टर साहब एक नूरुद्दीन जो है ना कादियान में बहुत साल बाद आया। नूरुद्दीन को इसके मेंटर के तौर पर भेजा गया था उन दिनों, लेकिन मिर्जा अक्सर नूरुद्दीन लिखता तो था। शाहजी मूव हुआ है, नूरुद्दीन तो मूव हुआ है मिर्जा साहब के मेहंदी के दावे के भी बिल्कुल बहुत बाद कश्मीर ने मसीह भेजा का था दावा जब तक उसने शाहजी किया हुआ था ना दावा मुलहिम होने का, तब तक तो जी वो खुद ही अपने आप को हैंडल कर रहा था। फिर जी उसने दावा किया मुहद्दिस होने का, उस वक्त उसके ऊपर इतराजात उठने शुरू हुए तो उसने अपने इर्द गिर्द मौलवियों की मदद लेनी शुरू की। फिर जब उसने दावा किया 88 के अंदर मेहंदी होने का, तो अब बात हो गई बढ़ गई उसकी बसों बार हो गई, लोग हदीसें उठा के ले आए मेहंदी की अलामतें तेरे में एक भी नहीं पूरी हो रही। फिर उसने नूरदीन से ये सारा सिलसिला के अब इस हदीस का, क्योंकि नूरदीन सऊदी अरब जाके वो हदीस की थोड़ी बहुत तलीम पढ़ के आया हुआ था, पता था उसको मैं किधर से क्या चीज रोड़ सकता हूँ, लोगों को तवीले कर सकता हूँ जो हम कादियानियों की आज तक सुनते हैं। वो मिर्जे को वो सिखाई जाता था। फिर लेकिन जब उसने कर दिया ना नूरदीन के कहने के ऊपर बन गया वो मसीले मसीह, अब तो बात बिल्कुल ही बसों बार हो गई ना कि अब मसीह इब्ने मरियम किस तरह बनना है। उसके लिए फिर मैंने जरूरी इसीलिए था कि नूरदीन 24 घंटे उसके साथ रहे। नहीं उसके लिए वो जरूरी था कि ऐसे नमरोई भी उस डॉक्टर घर साहब में मैंने बंद ये हो सारी जाए। इंफॉर्मेशन उसके लेने के लिए लिए जरूरी था नूरुद्दीन कि का नाम मौलवी लिया। अब्दुल करीम भी उस छोटी सी कटरी में घुस जाए। उसके लिए जरूरी था कि मौलवी मोहम्मद अली भी उधर ही आके अपने बीवी बच्चों के साथ रहे और वो हाँ सारे यहाँ पर बैठ के शैतानी कलाम लिखे। हाँ, ये फैज भाई बात ऐसे है कि 1880 में पहला राब्ता हुआ इसका हकीम नूरे के साथ, 1879-80 में, और फिर 8 साल तक ख़तो किताबत से राब्ता था। आप देखें ना, इसी तरह मकतूबात अहमद में लिखा है कि नूरे का एक ख़त है कि उसने कहा है कि तुम मसीह मसीह का दावा कर दो। अब पहले दिन तो कोई किसी को नहीं कहता कि मसीह मसीह, तो उसके जवाब में लिखता है मुझे मसीह मसीह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूरा ही दावा करांगा। तो ये जो है ना ख़तो ख़ताबत का सिलसिला जारी था, क्योंकि जब इन्होंने मेंटर मुकर्रर किए तो महाराजा कश्मीर ने वॉलंटियर किया था कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो इसको ग्रूम कर सकता है। तो हकीम नूरा ज़रा उसमें अकड़ बहुत थी, तो उसने कहा मैं तो हकीम हूँ बड़ा आला और मैं तो इल्म जानता हूँ, या केड़ा जाहिल दा पुत्र मेरे पल्ले बनन लग गए हो। तो महाराजा कश्मीर ने उसे कहा कि भाई तू जा, ये मेरे आकाओं का हुक्म है अंग्रेज़ों का। तो ये बात इसलिए है कि 1870 में या 76 में इसका एक इंटरव्यू हुआ था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, और सबूत मैं नहीं कह रहा ज़बानी, आगा शोरश कश्मीरी की किताब ख़त्म नबूवत लोग थे, और वो इस जैसे घटिया 2 टके के इंसान को पैसा देना क्या जूता नहीं मारते, लेकिन उन्हें बिशप ऑफ सियालकोट और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने बोलकर कहा था कि तुम इसको पैसे दो, तभी तो उन्होंने 10,000 रुपये से ज़्यादा इसे दिए जो ये खा गया, और इसने 4 किताबें लिखी और उसकी एक बड़ी दास्तान है। और मैं आपको वो हवाला जैसे लिखा हुआ है सीरतुल मादी में इसके जो नजायज़ औलाद ने, कि उसके कई हज़ार सफ़े लिखे थे। उसकी वजह यह है कि मिर्ज़ा ने बड़ी खराफात लिखी, ऐसे ऐसे लंबे दावे किए, फिर जाके उन्होंने कहा इसका पीयर रिव्यू लाओ। अभी वैसे शाहजी बड़ी मुआजरत के साथ ये जो 10,000 का चंदा है ये बिशप ने नहीं था दिया और नहीं ना ही उन्होंने ये नहीं दिया, ये बहुत सारे लोगों ने तो इसको दिया। मुसलमानों से इश्तिहार मांग लिख के बांट नहीं के कि नहीं भाई मैं ये लिखूंगा, ब्राई ने एम दिया और उसमें 300 दलीलें ऐसी दूंगा, नहीं बिल्कुल 300 दलीलें, फैज वो भाई ये 300 बात दलीलें ठीक नहीं है। आई कभी। देखें ये तो सामने की बात है ना, उन्होंने अच्छा बिशप चलिए ने, ये आपकी बात आगे चली जाएगी तो आपने ये जो मेंशन किया था दमिश्की हदीस, मैं इसके ऊपर छोटा सा एक कमेंट करना चाहता था हाँ जी कि ये मकतूबात अहमद है, उसकी जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 85 है। नूरदीन के खत का जवाब दे रहे हैं मिर्जा साहब और लिखते हैं
کہ جو کچھ آن مخدوم نے تحریر فرمایا ہے، آن مخدوم مرزا صاحب جو ہیں وہ نور دین کو آن مخدوم کہتے تھے، حساب لگائیں آپ، جو کچھ آن مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر ایک الگ ہی مسیل مسیح کا حوالہ ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا عرض ہے؟ بیسیکلی لوگوں نے جس وقت علاماتیں شروع کی نا، ثناء اللہ امرتسری نے کہنا شروع کیا کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے مسیح موعود کا، یہ تو آپ حدیث کی ایک بھی علامت پہ پورے نہیں آتے، تو آپ کس طرح مسیح ہو سکتے ہیں؟ آپ کو یہ غلط فہمی تو ہے کہ آپ کے اندر اور حضرت عیسیٰ میں کوئی مماثلتیں ہیں، اور آپ یہ الٹی سیدھی مماثلتیں اپنی برائن احمدیہ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ تین، حصہ چار، چاروں میں لکھ چکے ہیں، لیکن آپ یہ جو مسیح اب آپ بننا چاہ رہے ہیں اس کی تو کوئی علامت آپ میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اب لکھا ہے نور دین صاحب کو کہ لوگوں نے علامتوں کا سوال پوچھا تو میں کیا کروں؟ آگے سے وہ نور دین صاحب ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر ایک الگ ہی، ہم ایک الگ ہی مسیل بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہی نہیں ہے کہ ہم مسیح ابن مریم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسیل ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو شاہد بھائی؟ جی مسیل مسیح کا حوالہ کیا جائے تو اس میں کیا عرض ہے؟ اب آگے مرزا جواب دیتا ہے، دار حقیقت اس عاجز کو مسیل بننے کی کچھ عادت نہیں، یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے، لیکن اب آگے ذرا سنیے گا کوڈ ورڈ، لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے، خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ ابتلا میں ہی رکھا ہے، معلوم نہیں کہ آن مکرم نے وہ خطوط جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا ابھی تک روانہ کیے ہیں یا نہیں۔ رسالہ ازالہ و عام میں یہ بحث اس قدر مضبوط ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں نا ازالہ و عام کے اندر ہی جس وقت ہم نکالتے ہیں حوالے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کس طرح وہ بتا رہے ہیں، وہ سارے یہ اس کے اندر ہفتہ وار چھپتے رہے ہیں، وہ سارا ازالہ عام جو ہے ایک ٹائم میں نہیں چھپی ہوئی۔ ازالہ و عام میں یہ بحث اس قدر مضبوط ہے کہ شاید کسی دوسرے رسالے میں نہ ہو، اگر آپ کی طرف سے کوئی خاص تحریر اس وقت میں پہنچی تو میں مناسب سمجھتا ہوں اس کو اسی طرح رسالہ اور ازالہ و عام میں چھاپ دوں، مضمون اگر اردو عبارت میں ہو تو بہتر ہے تاکہ عام لوگ اس کو پڑھ لیں، آئندہ جیسا کہ آپ مناسب سمجھیں۔ وہ یار محدث تو ہیں، مہندی کا دعویٰ تو کر چکے ہوئے ہیں، مسیل مسیح ڈسکس کر رہے ہیں، تے جو مناسب سمجھے نور دین وہ کریں گا۔ کیا خیال ہے شاہ جی؟ بالکل ٹھیک بات کہی آپ۔ اچھا، اب بہتر وہی بہتر ہے۔ وسلام خاکسار 24 جنوری 1891۔ تو 1891 تک جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ معاملات خط و کتابت کے ذریعے پوچھ کے وہ دیکھیں نا وہ کیا بات کر رہے کہ وہ خطوط جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا، خط میں اس نے کہا تھا میں تمہیں جواب دے دوں گا ساروں کے، مہدی کے، فلانی حدیث کا جواب کس طرح دینا ہے، فلانی حدیث کا جواب کس طرح دینا ہے، فلانی حدیث کا جواب کس طرح دینا ہے، یہ میں تمہیں ساروں کی تحریر کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے ابھی تک وہ خطوط مجھے پہنچے نہیں ہیں، لیکن اب یہ جو آپ نے نیا مشورہ دے دیا ہے نا کہ وہ ساروں کو تم چھوڑ دو اور تم ایک مسیل مسیح کا کانسیپٹ گھڑ لو، ٹھیک ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کے لیے وہ آگے سے چھاپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بھی آپ ہوگا آپ ارسال کر دیں، میں ازالہ میں چھاپ دوں گا۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ مرزا کے دعوے، مرزے کی کتابیں مرزے نے نہیں لکھی، مرزے کے جو اس نے رکھی ہوئی تھی مولویوں کی فوج اپنے گھر کے اندر اور اپنے حلقہ احباب میں، انہوں نے لکھی ہیں، مرزے نے بس اپنا نام لے کے رسالوں میں چھاپی گیا ہے، بعد میں آنے والوں نے اس کو روحانی خزائن بنا کے مرزے کی کتاب بنا دیا۔ بس یہ میری عرضی شاہ صاحب۔ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات ہے ہی ایسی ہے۔ تو یہ اس کی داستان آپ تو اگر اس کے کافی والد لمبی۔ کی طرف شاید چلنا چاہ رہے تھے، اس کے والد کی طرف آپ جانا چاہ رہے تھے، بے شک ادھر ہی چلیں آپ۔ نہیں وہ شاہد صاحب آپ نے کہا تھا کوئی آ رہا ہے۔ قدوسی صاحب جو تھے وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اب شاید چلے گئے ہیں۔ لیٹ می چیک، میرے خیال سے نکل گئے ہیں وہ۔ انہوں نے کیوں آنا ہے؟ ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ہوا میں مارتے ہیں اوپر سے۔ احمد صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ مجھے خیال آیا ڈاکٹر صاحب اس جی دن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے اچھا بھائی، یہ جمیل اس دن صاحب آتے ارحم ہیں، باجوہ صاحب آئے تھے۔ جی ارحم جنید باجوے کا صاحب۔ پتہ ہے نا آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ کس باجوے کا؟ ارحم باجوہ وہ جو ایک ہیٹ والی آئی ڈی تھی، ہیٹ پکڑ کے اینک لگا کے نہیں بیٹھا کچھ ہوتا یاد ہے۔ نہیں ہے ایسا۔ ہاں جی آپ اچھا، بتائیں۔ اس کے متعلق
قادیانیوں کے نئے مدیانے نبوت اور رسول ان پروڈکشن ریاض چیمہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کو 3 یا 2 ہفتوں میں کے اندر اندر یہ بندہ جو ہے نا، یا 3 دنوں میں یہ بندہ پھڑک جائے گا، اور تم اس کا بڑا برا اثر دیکھو گے، کیونکہ اس نے ان کی جس وقت وہ اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہے تھے، لوگوں کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ مجھے انعام مل گیا ہے، جس اعلان کا مجھے نہیں اعلان کا اس حکم نے ہو گیا کہ دعویٰ اعلان کر کر دو، دیا یا نہیں کیا؟ انہوں جس وقت ہو رہا تھا اسی دن کی بات ہے نا، جس وقت نہیں وہ نہیں، پہلے دن دعویٰ کر ایک رہا تھا نا۔ منٹ فیض بھائی، ذرا میرا دماغ میں بات جا نہیں رہی. کیا اس شخص نے کہہ دیا کہ وہ نبی ہے؟ سر اس نے جس دن اکلپس نہیں ہوا، ہاں جی. جس دن اکلپس ہوا ہے اس دن وہ قادیانیوں کی لائف پہ یہی بتا رہا تھا کہ مجھے اعلان کا حکم ہو گیا کہ لوگوں کو بتا دو کہ تم رسول ہو، لیکن اچھا آگے سے یہ ارحم باجوہ نے اس کے ساتھ سب سے پہلے بدتمیزی کی اور کہا اس بغیرت کو نیچے اتار دو، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا یہ ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے ون آفٹر اندر ہر قادیانی نے آ کے اس کو لتاڑا کہ اس کو نیچے اتارو اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ نہیں، پاگل ہو آج گیا، بھی اس اس کو کو اتار دو۔ بڑی گالیاں دی ہیں انہوں نے. ہاں اس کے بعد اس نے اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ بیک ٹریک کر لیا ہے۔ نہیں جی ٹھہرے، میں ان کو بلاتا ہوں، ان کو بلاتا ہوں. تو یہ جو بات ہے نا، یہ دودھ کا اچھا دودھ فیض بھائی یہ بتائیں کہ مرزا جو تھا کہ نہیں؟ ستا تھا سر، یہ تو ان کی اپنی کتاب کے اندر درج ہے کہ وہ آیا ان کے پاس مصری سوری مصری نہیں عراقی، اور اس نے آ کے ان کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے کہا آپ کی عین بھی ٹھیک نہیں ہے، عین بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاں کاف نہیں، بھی وہ چلتی ہے۔ ریفرنس بتائیں ذرا. اس کا بھی میں ریفرنس صبح آپ کو نکال دوں گا، یہ سیرت المہدی کے اندر ہی ہے۔ فیض بھائی ہاں مجھے ایک صرف تو ایک ہم منٹ جانتے ہیں دیجیے گا. کہ وہ جو لکھا ہے کہ پرنالے کو پھنالا پھنالا کہتا تھا. نہیں وہ ڈاکٹر تو صاحب، اردو والا ہے نا، وہ ہاں تو اردو والا ہے، لیکن یہ اس کے سٹر ہونے کے یہ ریفرنسز میں آپ کو ابھی انشاءاللہ گھر پہنچتا نا تو میں آپ کو ویڈیو اپنی اپلوڈ کر کے آپ کو لنک دیتا ہوں، اس کے ہاں تو جی ہو بہت گیا. میرے پاس حوالے موجود ہیں اس کی اچھا میں سٹرنگ کے۔ جو ہے نا، ہاں میں وہ دے دیں ذرا مجھے. چیمہ صاحب کو بلانے لگا ہوں، تو صرف اور صرف مجھے 30 سے 40 سیکنڈ دے دیں پلیز. یہ چیمہ صاحب کون ہے؟ جی جی ریاض اپنے چیمہ صاحب۔ ریاض ہاں اچھا چیمہ اچھا صاحب اچھا، ڈاکٹر ماشاء صاحب. اللہ، وہ جو جی نواں نبی ہے مرزیاں دا. سو پلیز سب دوست احباب سے التماس ہے کہ دل میں جو ورد کریں، لا زند حول ولا زند قوت زند، کا. زند زند زند، زند زند زند، زند زند زند، زند زند زند. چیمہ شاہد صاحب صاحب حاضر ہوں. تو جی جے تے چیمہ حاضر نہ ہویا تے پھر یہ ورد جھوٹا جی. ٹھیک ڈوچی وچ بلا لوی ہے سر۔ چیمہ صاحب نے کہا جدوں مینوں بلانا ہوئے نا بس اے ورد کرے کرو، زند بتے زند بتے زند. چیمہ صاحب قومس، بتے بتے چیمہ صاحب قوم اچھا جی، بتے۔ لو جی جے تے چیمہ صاحب 5 منٹاں چ نہ آئے تے پھر چیمہ صاحب تے بھی لعنت. السلام یہ علیکم سارے بھائی جی، میں تو سلام بھی نہیں وعلیکم کیتا السلام. یار۔ وعلیکم السلام. اچھا جی یہ جنید احمد صاحب آئے ہیں، یہ کون ہے جی؟ جی 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 جنید صاحب. السلام علیکم جی جناب. جی بھائی جان، میں الحمدللہ مسلمان ہوں بھائی جان، مرزا پہ لعنت کرنے والا بندہ ہوں، میں آپ کی سن رہا چلیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میں نام سے تھوڑا سا نا نہیں نہیں، الحمدللہ کنفیوز تھا. مسلمان ہوں بھائی جان۔ ٹھیک ہو گیا، نو میں نے پرابلم. نا ایک سوال کرنا تھا صرف، جی پوچھے جی. میں نا ابھی وہ ان کا مرزائیوں کا کوئی چینل تھا، اس پہ نا سن رہا تھا ان کی نا بات، تو وہ نا کسی بندے کے ساتھ نا اہل تشیع بھائی تھا کوئی، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث کر رہا تھا، تو نا اس نے سوال کیا تھا ان سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک پیش گوئی کی تھی، تو وہ یعنی مرزا کی نا نبوت کی دلیل دے رہا تھا وہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پیش گوئی کی تھی کہ جو ہے نا رمضان میں نا رمضان کے مہینے میں ویلکم. سورج بھی جی سورج کو بھی گرہن لگے گا اور چاند کو بھی گرہن لگے گا، ہیلو. تو اس پہ نا وہ دلیل دے رہا تھا کہ جو ہے نا جو مرزا ہے نا وہ یعنی جو ہے حضرت امام مہدی کا شاید وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تھا، مرزا نے کہا میں وہ بن کے آیا ہوں۔ صحیح ہو گیا. اچھا جی تو ڈاکٹر وہ صاحب، اس ایک سوال جنید احمد صاحب، میں آپ کا ایک جو آپ کا سوال ہے نا وہ سمجھ
سمجھ گیا ہوں. جی جی اب یہاں پہ ایک اور سوال میں پیدا کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوں گے آسمانوں سے. ان کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ آئیں گے. تو اس کے بارے میں ذرا قرآن و حدیث کے بارے میں ذرا بتا دیجئے، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ سیدھی سی بات ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جس نے آنا ہے وہ آلریڈی آ چکے ہیں، اور آ کے کوئی دوسرا نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا. وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے انہی کے انڈر ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب پلیز مائک ول یوز پلیز. نہیں نہیں، یہ کون پوچھنا چاہتے ہیں یہ بات؟ میں ایک سوال اور یہ کر کہہ لوں رہا تھا بیچ کہ میں کوئی یہاں؟ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا دوسری لائف پہ، مرزائیوں کی لائف پہ یہ بات کر رہے تھے. نہیں، میں نے ان اچھا، سے سوال کیا، صرف وہ کوئی بھائی بحث کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا. تو جب میں نے سنا ہے نا کہ یہ مرزائی ہیں، پھر میں ادھر سے چینل سے نکل آیا تھا. صحیح ہو گیا. کیونکہ یہ میں نے سوال پتہ کیوں پوچھا ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال سے جتنے بھی امت مسلمہ ہیں نا، ان کو صحیح عقید، ان کو یہ پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں آئیں گے یہ کسی کو نہیں پتہ، اور کہ وہ کس انداز سے آئیں گے. تھوڑا سا اس کے بارے میں نہیں قرآن و وہ دیکھیں، حدیث کی روشنی سے. جی، حضرت یہ جو عیسیٰ مرزائی ہے نا، جو یہ مرزائی ہے نا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں. اور جو مجھے بالکل ٹھیک پتہ ہے مرزائی کیا کہتے ہیں جی، مجھے تو مرزائیوں سے زیادہ پتہ ہے مرزائی کیا کہتے ہیں. جی ذرا مجھے تھوڑی سی آپ جو ہے نا وہ میری رہنمائی کر دیں. ویسے تو الحمدللہ ہاں، بات یہ ہے کہ مرزائیوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے نا، شروع میں اس بات کا قائل تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور وہ نازل ہوں گے اور پیدا نہیں ہوں گے. جی سب سے پہلے یہ عقیدہ جو ہے نا کہ وفات مسیح کا جو لانتی شخص تھا وہ مرتد تھا، ایک اس کا نام سر سید احمد خان ہے. یہ کافر شخص نے ناؤز باللہ مرزے کی طرح ہی کافر تھا، اور نبی اس کو بنانا تھا انگریزوں نے، لیکن اس نے انکار کر دیا. لیکن جی اس نے انگریزوں کے لیے اپنے ایک تفسیر قرآن لکھی جعلی قسم کی، اور اس میں بالکل غلط دلائل دے کے، اور وہ دلائل جو کسی عام معمولی شخص جو قرآن پاک کو ذرا بھی جانتا ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. تو جی ایک یہ بڑا فریولس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بغیر ثبوت کے، بغیر ایک پاگل کی کہانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت تو قرآن پاک ہی ہے، اور دوسرا 30 متواتر احادیث ہیں جن میں آپ کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور بلکہ بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اب متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں فقہ میں جو ایک ہی بات کو بار بار صحیح چین کے ساتھ دہرا دیا جائے. تو فقہ کے مطابق جو چیز متواتر ہو جاتی ہے اس کی سند صحیح سے اوپر اور قرآن پاک کے قریب پہنچ جاتی ہے. تو یہ متواتر احادیث ہیں. اگر آپ کسی کو سنیں کہ متواتر احادیث میں ایسا درج ہے، تو اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی سند صحیح حدیث سے بھی اوپر ہے فقہ کے اعتبار سے. تو ان میں سے ایک دو میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2476، اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ پر نمبر ہے، تو یہ نوٹ کر لیں آپ. اور بخاری میں ہر حدیث صحیح ہے. یہ حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث میں لکھا ہے لا تقوم الساعہ حتی ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد. کہ لا تقوم الساعہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں آئے گی وہ گھڑی، یعنی قیامت کی گھڑی، حتیٰ یہاں تک کہ ینزلو نازل ہو جائیں. عربی زبان میں پیدا ہونے کا لفظ بالکل الگ ہے، ولدہ. جیسے حضرت سورہ مریم میں لکھا ہے یوم ولدت و یوم یبعث، جس دن آپ پیدا ہوں گے، جس دن آپ کی بعثت ہوگی. ولد کہتے ہیں پیدا ہونے کو. انزلہ ینزلہ
ऊपर से नीचे की तरफ उतरने को कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ अरबी जुबान में अगर आपने कहना हो कि फलां शख्स बस से उतरा तो आप कहेंगे हुआ अंजिला, तो वो उतर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे उतर रहा है। लेकिन नीचे से ऊपर बस पर चढ़ने के लिए ये उनजिला का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। तो ये बड़ी एक आम सी अरबी का कायदा है। तो हदीस कहती है ला तक़ूमु स्साअ, कि वो घड़ी उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता यहाँ तक यंज़िला फीकुम, कि तुम में नाजल हो जाएं, यानी ऊपर से उतरें, इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, हाकमन मुक़सिता, वो होंगे एक इंसाफ करने वाले हाकम, फ़यक्सिर सलीबा, और सलीब को तोड़ देंगे, व यक्तिलुल खंजीरा, और खंजीर को कत्ल कर देंगे, मार देंगे, व यज़अल जजिया, और जजिया माफ करेंगे। ये उनकी खुसूसियात हैं। व यफीज़ो, यानी कि यफीज़ का मतलब होता है कि देना, व यफीज़ अल मालू, और इतना माल देंगे हत्ता यहाँ तक ला नहीं होगा यकबालोहू, उसको कबूल करने वाला, आहदन, एक शख्स भी। अब देखें, एक बड़ी सराहत के साथ, खूबियों के साथ बयान की जा रही है। सबसे पहला काम कादियानी मुर्तद मिर्जे ने यह किया कि यज़अल जजिया, यानी जजिया माफ करने को उसने यज़अल हरब कर दिया कि जंगें बंद करने वाला होगा। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो ताकत से भी बताएंगे लोगों को, ये नहीं कि सिर्फ आके। उसने यज़अल जजिया, यानी कि जजिया तो वो खबीस का बच्चा माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि देखें खूबियां देखें हदीस में जो बयान की हैं कि हाकिम होंगे और इंसाफ करने वाले। मिर्जा तो एक भूखे नंगे खानदान का शख्स था। इनकी अपनी किताबों में लिखा है कि एक दिन घर आया, खाना मांगा, तो माँ के पास सालन नहीं था, तो उसकी माँ जो थी चिराग बीबी, उसने कहा कि तुम अचार से खा लो, उसने इनकार किया। उसने फिर गोबर की राख थी, उन्होंने कहा फिर सुहा नल खा ला, पंजाबन थी ना। मिर्जे ने राख उठाई, रोटी पर रखी और खा गया। ये इतनी दिमागी हालत खराब थी। अब इस शख्स को आप हाकिम कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और देखें, ये अपने आप को रईसे कादियान लिखता था, लेकिन मैं आपको एक दूसरा नाम बताता हूं जो अपने आप को इससे ज्यादा रईसे कादियान लिखता था। उसका नाम इमाम दीन है, और वो भंगियों का पीर था, चूरों का। ठीक है, वो इसका कजन भी था, इसके चाचे का लड़का भी था इमाम दीन। तो खैर देखें, हाकिम तो किसी तरह से नहीं है। आज तक इनके पास हुकूमत नहीं है, बल्कि 100 साल गुजर गया है, खुदा ताला ने इनको 1 इंच की हुकूमत भी नहीं दी। आगे फयक्सिरुस सलीबा, कि वो सलीब को खत्म कर दे। मैं आपको दिखाता हूं, मिर्जे ने एक इश्तिहार छापा, उस पर लिखा इन द नेम ऑफ द किंग, क्वीन, जो भी था, हिज मेजेस्टी और हर मेजेस्टी, के हम लिखते हैं ना बिस्मिल्लाह कहते हैं इन द नेम अल्लाह। जी जी। उसने लिखा इन द नेम ऑफ द किंग और क्वीन। मैं कहें तो आपको, मेरे पास वो मौजूद है। उसने बिस्मिल्लाह में अल्लाह को किंग और क्वीन जो विक्टोरिया से रिप्लेस कर दी। ये है मिर्जा कादियानी, ये इसकी और वो सलीब के मानने वाले। बल्कि किंग और क्वीन जो होता है इंग्लैंड का, उनका चर्च है, उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। और किंग और क्वीन जो ब्रिटानिया का है, सदियों से उसका एक रोल ये है कि वो हेड ऑफ द चर्च भी है, सलीब का मुहाफिज जिसको आप कहा जाए। जो शख्स बिस्मिल्लाह में से अल्लाह का नाम निकाल के उसमें सलीब के मुहाफिज का नाम डाल दे, पहली बात तो वो तो मुशरिक आज़म है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि वो तो किसी खुदा का मानने वाला ही नहीं है। उसने क्या सलीब तोड़नी है जो सलीब के मुहाफिज को अपना माई बाप और खुदा बना कर बैठा है? आप मान सकते हैं इस बात? बिल्कुल भी नहीं। आगे लिखा है वह यक्तिलुल खंजीरा, वो खंजीर को खत्म कर देगा, मार देगा। अब हालत यह है कि खंजीर को मारना तो बहुत दूर की बात है। अब पाकिस्तान में खंजीर को मार दिया गया। अगर आप कहेंगे पाकिस्तान बना तो यक्तिलुल खंजीर हो गया, आप मानेंगे मेरी बात या नहीं मानेंगे? जी मान लूंगा मैं, क्योंकि वहां खंजीर है ही नहीं है। जी। कादियान में इसके दौर में सूअर थे, लेकिन अब वहां 12 अफजाइश नस्ल के फार्म बने हुए हैं सूरों के। जी बिल्कुल। पिछले 100 साल में
जब मिर्जा की जिंदगी में एक फार्म उन्होंने बना दिया ताकि मिर्जा का मुंह चढ़ा दें, और उसके बाद अब 12 एक छोटे से कस्बे में 12 हैं अफजाइश नस्ल के। इससे आपको क्या पैगाम मिलता है? खुदा ताला ने एक निशान मुकर्रर कर दिया है कि ये यक्तुल खंजीर वाला आदमी नहीं है। इस पर तो खंजीर ही पेशाब कर रहे हैं कि सानू साड़ी इंसल्ट कर गए। जी बिल्कुल, पूरा उतरता है उस पर। आगे सुने, वह यज़ा अल जजिया, इसको लफ्ज़ को ही बदल दिया मिर्जे ने अपनी किताबों में, उसको यज़ा अल हरब कर दिया कि जंगों को ख़त्म करने वाला हो, क्योंकि इसका जो सलीबी मालिक था वो जंगे नहीं चाहता था अपने खिलाफ। जी अब जजिया तो ये माफ कर सकता है। जजिया कौन माफ करता है? जो हुक्मरान हो। गैर हुक्मरानी के तो जजिया आप माफी नहीं कर सकते। वो तो भीख मांगता था, उसने 10,000 रुपया लिया किताब रखा लिखने के लिए, उसका 90% खुद ऐश में उड़ा गया। लोगों से भीख मांगता था, मुझे पैसे दो, हर फ्रॉड करता था पैसे करने के लिए। इसने 500 का नोट हकीम नूरे से कहा कि आधा अब भेज और आधा बाद में भेज देना। ये इसलिए किया कि ताकि 50 रुपए टैक्स ना देना पड़े। रलिया राम को पता लग गया, वो वकील था, उसने एक डाकखाने को कहा मिर्जे ने फ्रॉड किया। मिर्जे को बतौर मुलजम अदालत में पेश किया गया और इसको सजा दी गई। आप उसको नबी मानेंगे? नहीं जी, लानती है वो कमीना। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नहीं कभी माना उसको। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मिसालें देके जिसका सबूत है हमारे पास। अब वो यहाँ लिखा है कि वह यफीजुल माल हो, वो माल तकसीम करेंगे, यहां तक कि उसको एक भी कबूल करने वाला ना हो। मुर्जई तो कब्रें बेच रहे हैं भाई, 100 साल से कब्रें बेच रहे हैं। कहते हैं वसीयत करो, कहते हैं हमें पैसा दो। दूसरों को देना तो एक तरफ रहा, अल्लाह ताला की लानत ऐसी है इन पर कि ये तो आज तक झोली फैला के मांग रहे हैं। अब चूंकि 70% कादियानियत छोड़ चुके हैं, जो पैदाइशी कादियानी है उनकी बात कर रहा हूं, और इनकी तादाद दुनिया में 3 लाख से भी गिर गई है। पहले 1 मिलियन होती थी। कहने को तो ये 22 करोड़ कहते हैं, बहुत झूठे हैं। तो बात ये है कि पहले तो ये हाथ फैला के मांगते थे, आजकल झोली फैला कर मांग रहे हैं। तो क्या ये इस बात पर पूरे उतरते हैं? ये फीजल, चलो मिर्जा तो नहीं उतरा, वो तो मांगता मांगता दुनिया से चले गया खबीस। तो वह यफीजल मालू हत्ता ला यकबला हु आहदा, तो वो इतना माल तकसीम करेंगे कि एक भी कबूल करने वाला नहीं हो। है कोई पूरा? आप मुझे कोई मिर्जई आके मुझे बता दे कि इसमें से एक भी